بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى
النار الكبرى. صدق الله العظيم. پھر ہمیں صاحب ایمان بنا دے مولا، پھر ہمیں بھائی کو بھائی کا غم خوار بنا دے مولا، بھائی کو بھائی کا غم خوار بنا دے مولا، کہ میں بھی سردار بنوں تو جو میرے سر کے لیے میں بھی سردار بنوں تو جو میرے سر کے لیے اپنی نالین کو دستار بنا دے مولا، اپنی نالین کو دستار بنا دے مولا، اور کھائے ہر ایک منافق میری تلوار کا پھل، کھائے ہر ایک منافق میری تلوار کا پھل، ذائقہ ایسا مزیدار بنا دے مولا، ذائقہ ایسا مزیدار بنا دے مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار، اور میرے ساتھ موجود ہیں میں سیدۃ النقیب باخبر رمضان کی سحری ٹرانسمیشن سے۔ ناظرین کرام، 18ویں سحری کی جانب ہم لوگ گامزن ہیں، اور 18 رمضان کا جب بھی دن آئے گا، جب بھی شب آئے گی، میرے خانوادے کے لیے قیامت کی گھڑی ہے، کیونکہ یہ وہی 18 رمضان تھی کہ جس میں میرے بھائی شہید علامہ علی باقر نقوی کو شہید کیا گیا، اور میں آج تعزیت پیش کروں گا اپنی والدہ کو، اپنے مرحوم والد کو، اپنے بہن بھائیوں کو، خود بالخصوص میری بھابھی، میری بھتیجی، میرے بھتیجوں کو، کہ آج کا دن ہم نہیں بلا پاتے۔ اور جب میں نے تور سے ڈسکس کی کہ آج میرے بھائی کی برسی ہے، تو تور نے کہا کہ کیوں نہ ہم آج کے دن کو شہیدوں کے نام کر دیا جائے، بالکل ایسا ہی ہے، جس میں تمام شہدائے شہیدوں کا، جتنے بھی شہید ہمارے گزرے ہیں،
چاہے وہ امجد صابری ہیں یا آپ کے بھائی ہیں یا جتنے بھی ہمارے شہید ہیں ان کا ہم ذکر کرتے چلیں. ہم کیوں ان کو بھول جائیں. رمضان ہے, پھر عید آنے والی ہے, وہ بھی ہمارے اپنے ہی تھے جو ہمارے بیچ میں تھے. فیملیز متاثر ہوئی رمضان میں, جن کے اولاد نے, جن کے والدین نے جام شہادت نوش کیا, آج ہم ان تمام کو یہ خراج تحسین پیش کریں گے. اور ناظرین کرام 18ویں شب کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں, اور ہمیشہ کی طرح ہمیں بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے روح رواں آج ان کا تعارف جو میں آپ سے کروانے جا رہا ہوں کسی تعارف کے تو محتاج نہیں ہے, کیونکہ آج ہمارے درمیان طور جو شخصیات شامل گفتگو ہوگی وہ اپنی مثال آپ ہیں. آپ نے ان کو مختلف پلیٹ فارم پہ دیکھا ہے, لیکن ان میں سے ایک شخصیت ایسی ہے جو میری محسن بھی ہے, جنہوں نے, وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی کو مقام ملتا ہے تو وہ مقام کیسے ملتا ہے, ہر کسی کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے. آج میں اس شخصیت سے آپ کو ملواؤں گا, اور میری خوش نصیبی کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں جنہوں نے علی ابرار تشکیل دیا, بنایا. علی ابرار کو علی ابرار بننے میں مدد کی. بے شک یہ کہہ سکتے ہیں. ناظرین کرام, فلسفہ کی بات ہو, تاریخ اور سیاست, ایک مجموعہ ہے ابرار حسن, جتنی تعریف کی جائے کم ہے. آپ کے بے شمار ایسے حوالے ہیں جن کو میں گنواتا جاؤں, یہ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں, میں نے خود لکھے ہیں, لیکن یہ وہ حوالے ہیں کہ حوالہ اس کا دیا جاتا ہے جو محدود ہو, یہ لامحدود ہیں. پروردگار نے ان کو اتنی عزتوں سے نوازا ہے, اتنی محبت کرتے ہیں. میں نے شروع دن سے آپ سے کہا کہ اگر اردو کی بات ہو یا کراچی کی سیلیبریٹیز کی بات ہو, پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر, کوئی بھی آپ کا عالم ہو, منقبت خواہ ہو, نوحہ خوان ہو, نعت خوان ہو, سیر فہرست جو شخصیت منظر یہاں پہ نظر آتی ہے اور وہ ہے سید ابرار حسن رضوی. السلام علیکم ابرار بھائی. السلام علیکم. ابرار بھی علی کیسے ابرار آپ مزاج ہے؟ کیسے ہیں؟ سب کچھ لکھا ہوا ہے, علی ابرار, لیکن میں نے آپ نے جتنے حوالے دیے ان حوالوں کو صرف 2 مصروں میں اگر سم اپ کر دوں تو آپ مجھے اجازت دیں بسم اللہ ادا. کہ بڑا شاعر ہوں لیکن سانحہ ہے, واہ, بڑا شاعر ہوں لیکن سانحہ ہے, گلی میں جانتا کوئی نہیں ہے. میں کیا بات ہے. اپنا حوالہ جو بھی بنتا ہے وہ تو میری ذات تک محدود بے ہے, شک. لیکن آپ نے اپنے برادر عزیز جن کو شہید کیا گیا, پھر اس کے بعد جو ہے صابری بھائی کو شہید کیا گیا, اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ جام شہادت پا چکے ہیں. اس عرض وطن کے لیے, اس ملک کے لیے ہزاروں لوگوں نے جانیں دی ہیں. ابرار بھی میں آپ کی بات کو یہیں سے انٹرپٹ کرتا ہوں اور کنٹینیو کروں گا. ناظرین کرام, فلسطین کی جب بھی بات آتی ہے تو مسلمانوں کا خون کھول اٹھتا ہے. پروردگار فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرمائے. اور ابرار بھائی کی مشاورت سے ہم نے آج کی ٹرانسلیشن شودا کے حوالے تو کی ہے, لیکن آپ یوم فلسطین فلسطین کے حوالے سے سے بھی بات کریں گے. اب آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریں. اس سے قبل میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں, پھر آپ کی طرف آتا ہوں ابرار بھائی میں, اور میں چاہوں گا کہ فلسطین کے کلام سے ہی آپ کی گفتگو کا آغاز ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ تعزیتی ہم تمام شہداء کو یاد کر رہے ہیں جس میں افواج پاکستان کے شہید بھی ہیں, سندھ پولیس کے, رینجرز کے نوجوان ہیں, ہمارے ملت جعفریہ کے ہیں, شہداء اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی شہید جنہوں نے سرکار کی محبتوں کو دلوں میں منور کرتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمایا. ناظرین کرام, اپنے مہمانوں کا تعارف میں آپ سے کرواؤں گا, لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام, افیز صاحب کے ساتھ چکے ہیں. طور فلسطین کی جب بھی بات آتی ہے نا تو مسلمانوں کا دل دہل جاتا ہے, اور فلسطین کے ساتھ ساتھ وہ تمام مائیں جو کشمیر میں ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. میں چاہوں گا ابرار بھائی کہ ہم کشمیر پہ بھی ان کے شہداء کو بھی آج یاد کریں. جب شہداء کی بات ہوئی ہے تو ان کو بھی یاد کریں. ہمیں جوائن کیا ہے ناظرین کرام ہمیشہ کی طرح ہمارے فلور کی جان, جن کو آپ پسند کرتے ہیں. پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے ان کو,
اور آپ ان کا کلام سننا چاہتے ہیں. میری مراد ہے جناب ڈاکٹر اینو رضا سے. ڈاکٹر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اور ناظرین کرام ان کے ساتھ ہی ہمارے شکارپور سے مہمان ثنا خوان تشریف لائے ہوئے قاری صوفی محمد انیس ہاشمی، جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں سندھی کلام سے مستفید کرتے ہیں. خیر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. اور ناظرین کرام میں آج بہت خوش بھی ہوں اور غمدیدہ بھی ہوں. غمدیدہ اس لیے ہوں کہ میرے بھائی مجھ سے جدا ہوئے. میری فیملی کے ساتھ میں تعزیت کرتا رہوں گا کیونکہ میری ماں سے بڑھ کے میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ دشمنوں سے دور رہیں، منافقت سے دور رہیں اور جو چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے، تو اپنی ماں کو راضی کیجیے گا کیونکہ مائیں واہ واہ بڑی واہ. پیاری ہوتی ہیں. مائیں کچھ نہیں مانگتی آپ سے، مائیں صرف وقت مانگتی ہیں آپ سے. بیوی آ جائے تب بھی دیجیے، زیادہ دیجیے. بیوی نہیں آئی تو چل جاتا ہے، لیکن ان کی اہمیت کو جانیے کیونکہ ماں جن کی ہے نا ان کو قدر نہیں ہوتی. جن کی نہیں ہے ان سے پوچھیے کہ ماں کیا ہستی ہے. خیر میں اپنی ماں، میری ماں کے جو آج آنسو تھے میں ان کو دیکھتا ہوا یہاں تشریف لایا ہوں. اور میں چاہوں گا کہ میں آج آپ کو اس شخصیت سے ملواؤں کہ جو بڑا پیار کرتے ہیں. صحافت کی بات ہو یا کسی کو اجاگر کرنے کی بات ہو، افواج پاکستان کی بات ہو یا پاکستان میں رہنے والے ان سفید پوش گھرانوں کی بات ہو، تو ایک نام سر فہرست ہوتا ہے اور وہ نام ہے سید مجاہد حسین شاہ صاحب، جو کہ سماجی رہنما بھی ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں پاک ڈیفنس قومی موومنٹ کے. یہ تو مجھے آج پتہ چلا ہے کہ انہوں نے ایک اور ادارہ بنا ڈالا، کیونکہ ادارے تو بناتے ہی رہتے ہیں. مجاہد بھی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وہی مسکراہٹ آپ کی، وہی اطمینان آپ کا. یہ تعریف نہیں ہے ابرار بھائی کی، میں نے تعریف نہیں کی نہ میں آپ کی تعریف کر یہ رہا ہوں. صرف حقیقت بیان. ہم لوگ تو دیکھیں، اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو میں حق ادا نہیں کروں گا. وہ مولا کا بھی قول ہے کہ جو صلاحیت آپ کے اندر ہے اسے بتاؤ، اسے اجاگر کرو، اسے چھپانا بھی منافقت ہے. ایسا ہے. تو اگلی مہمان کا آپ تعارف کروائیے کیونکہ لیڈیز کا تعارف کرائے تو زیادہ اچھا لگتا ہے. بالکل. جی اور ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک نعت خوان بھی ہیں اور ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر مہوش اسلام. کیسی ہیں مہوش آپ؟ الحمدللہ کیسا لگ رہا ہے ہمارے پروگرام میں آ کے آپ کو؟ اچھا لگا. ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ تو جاری و ساری ہے، لیکن ابرار بھائی نے جو ایک نقطہ اٹھایا ہے نا فلسطین کا، میں چاہوں گا کہ ابرار بھائی نے جو ریسرچ کیا ہے، جو شہادتوں سے وابستہ ہوتا ہے، جو شہدائے کربلا کا ماننے والا ہوتا ہے، وہ بخوبی جانتا ہے کہ شہید کی فیملی کا درد کیا ہوتا ہے. اور فلسطین کی جب بات آتی ہے تو اس میں تمام مسلمانوں کا دل دہل جاتا ہے. ابرار بھائی میں چاہوں گا کہ آپ فلسطین کے حوالے سے ہی آج کی اس نشست کا آغاز کریں. ابرار صاحب دیکھیں، آپ کا انٹرو، آپ کا تعارف کرانے کا انداز، آپ کی کو ہوسٹ ٹور کا انداز، یقیناً جو لوگ بھی یہاں آتے ہیں، جو بھی آپ کے مہمان ہوتے ہیں، اس کی میزبانی میں آپ دونوں حضرات کسی چیز کی کوتاہی نہیں برتتے. یقیناً آپ نے بن احسان کے حوالے سے بھی میرا ایک حوالہ دیا، اور میرا پروفیشن جو ہے وہ مجھے یہی کہتا ہے کہ میں اپنی جاب کے حوالے سے بھی، اپنے کام کے حوالے سے، اپنے بزنس کے حوالے سے بات کروں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو میں نے ہمیشہ یہ نوٹ کیا ہے کہ آپ اپنے پروگرام کے کانٹینٹ کو انسانیت بیس بنانا چاہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں ہمیشہ جو سب سے اہم بات ہے، اس میں آپ نے ہمیشہ مذاہب، فرقہ واریت، لسان، تہذیب، ثقافت اور زمینوں کی جو لکیریں ہیں ان سے ماورہ ہو کے بات بے کی ہے. شک ایسا ہی آپ سے سیکھا اور ہے. جو لوگ انسانیت کی بات کرتے ہیں ان کا نہ کوئی وطن ہوتا ہے، نہ وہ کسی وطن کی قید میں ہوتے ہیں. وہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہی ان کا وطن ہوتا ہے، کیونکہ انسانیت پورے وطن کا نوحہ ہے، پورے وطن کا مسئلہ، پورے انسانیت جو ہے پوری دنیا کا مسئلہ ہے. بالکل ایسا ہی اسی طریقے سے جب آپ نے شہادت کی بات کی اور شہادتوں کی بات کی، تو ہمارے ملک میں یقیناً اداروں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے جو ہے وہ شہادتیں دیں، بالکل ایسا ہی. لیکن اس ملک کے عوام نے جو شہادتیں دی ہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں بدل کرتا. نہیں ہے اس کا کوئی. اس ملک کے لوگ بہت مارے گئے ہیں. اس ملک کے لوگ مسجدوں میں، بم دھماکوں میں،
इमाम बारगाहों में, शाहराहों पर, बाज़ारों में बेकसूर मारे गए। ईद मिलादुन्नबी, ईद मिलादुन्नबी पे मारे गए हैं, उलमा मारे गए हैं, डॉक्टर्स मारे गए हैं, इंजीनियर्स मारे गए हैं, वकला मारे गए हैं। ये इस मुल्क के आवाम का इतना बड़ा, इस मुल्क का इतना बड़ा नुकसान हुआ है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। और सिर्फ इस्लाम का नाम लेकर दहशतगर्दी जो की गई उसके नाम पर मारे गए। लिहाजा हमें इस बात को हमेशा जहन नशीन करना चाहिए कि वो लोग जो आज भी आलमी दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं, आपने देखा होगा फ़लस्तीन के बच्चे, उनके हाथों में गुलैल होती है और सामने जो है इसराइली फ़ौजों की जो है बंदूकें होती हैं। तो इस हवाले से मैं एक नज़्म जनाब फ़रासत रिजवी की सलाम फ़लस्तीन किताब के हवाले से हदिया करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें। मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, तेरे बिलफोर से मेरा तन खून चका, तेरे बिलफोर से मेरा तन खून चका, रेस्माने सितम से बंधे हाथ हैं, पाँव में हैं पड़ी जुल्म की बेड़ियाँ, पाँव में हैं पड़ी जुल्म की बेड़ियाँ, जबरे हिजरत का मलबूस पहने हुए, एक मुद्दत से महरूम तस्कीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। कुद्स की खुशबुओं से मुअत्तर नफस, आँख मुश्ताक दीदार सुबह वतन, बेरुखी ज़माना से आज़रदा जाँ, रेग सहरा पे ये मेरा ही खून है, मैं शहादत के रस्तों की तज़ईन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। अपने आबा की अज़मत का ज़िंदा निशां, अपनी तारीख़ का पासबां, हुर्रियत का अलम मेरे हाथों, हुर्रियत का अलम मेरे हाथों में है, मेरा किरदार है शेवा-ए मूसवी, मैं गनी में गुरूर फ़राईन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। शहर यारान बातिल की झूठी अना, एक दिन मेरे हाथों से होगी फना, इंशाअल्लाह। हार ना जालिमों के मुकद्दर में है, फतह लिख दी गई मेरी तकदीर में, फर्क तागूत पर ज़रब यासीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। तेगे फिलफौर से मेरा तन खून चका, रेस्माने सितम से बंधे हाथ हैं, पाँव में हैं पड़ी जुल्म की बेड़ियाँ, जबरे हिजरत का मलबूस पहने हुए, एक मुद्दत से महरूम तस्कीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन। क्या बात है अबरार भाई, यकीनन फ़लस्तीन के इस पूरी नज़्म में पूरे फ़लस्तीन का दर्द सिमट के आ गया है, उनके बच्चों का, उनकी माँओं का। हम उनके दर्द में, उनके शहीदों के गम में उनके साथ बिल्कुल शरीक हैं। क्योंकि जब कभी आपने ये देखते होंगे वीडियोस जो छोटे छोटे बच्चों की आती हैं, वो किस तरह एक, बल्कि अभी थोड़े दिन पहले एक छोटी सी बच्ची फ़लस्तीन की, बिल्कुल छोटी सी मासूम सी बच्ची फ़लस्तीन की जो है वो फ़ौजी के सामने खड़ी हो गई थी। अगर आप लोगों की नज़रों से गुजरा हो उस बच्ची ये रमज़ान ट्रांसमिशन है ना, बिल्कुल सिर्फ 9 साल की बच्ची, ये रमज़ान ट्रांसमिशन है ना। बिल्कुल रमज़ान हमसे क्या अहद लेता है। रमज़ान आया है तो ये एक अहद व पैमान का महीना है, बिल्कुल ये बंदे का इंसान अल्लाह से एक अहद व पैमान का महीना है। वो अहद व पैमान क्या है? तुम सच बोलो, तुम इंसानियत के लिए काम करो, तुम मेरे इंसानों के लिए सोचो, तुम अपनी इबादतों को अपने इंसानों पर तकसीम कर दो। वो इबादतें जो आप साल भर करते हैं उनको मुज्तमा करके एक महीने में लाया जाता है। इस महीने के अंदर कुरान भी नाजिल हुआ, इस महीने में लोग कुरान शरीफ ख़त्म भी करते हैं, उसकी तिलावतें भी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने नफ्स पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमसे आज के इस दौर में जो अहद मांगा है, वो अहद ये मांगा है कि आलम इंसानियत के लिए और ख़ास तौर पर दुनिया के मुसलमानों पर जहाँ जुल्म हो रहा है, और ना सिर्फ मुसलमानों पर, दुनिया के किसी भी नस्ल के इंसानों पर जहाँ जुल्म हो रहा है, मुल्क में बैरून मुल्क, वहाँ आपको आवाज़ बुलंद करना चाहिए। आज आपकी ये सच की आवाज़, ये हक़ की आवाज़ दुनिया में आपको बताएगी। रोज़े महशर जब आप खड़े होंगे तो खुदा के आगे सुरखरू होंगे, अपने नबी के आगे सुरखरू होंगे कि आपके नबी ने जो है इंसानियत का प्रचार करते हुए अपने ऊपर कचरा डलवाया, अपने ऊपर जो है पत्थर लोगों ने उनको मारे, राहों में कांटे बिछाए उनके, सिर्फ क्यों कि आपने पूरी इंसानियत का बेड़ा उठाया था। इसीलिए कुरान मजीद ने बार बार एक लफ्ज़ कहा है, या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास, ऐ इंसानों। तो मेरा नबी जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं,
तमाम आलमीन के लिए वो तमाम आलमीन के लिए रहमत बन कर आया है। बेशक। और आलमीन क्या है? आलमीन के अंदर ऐसी, जिस दुनिया में हम रहते हैं ऐसी करोड़ों दुनियाएं आबाद हैं, अरबों दुनियाएं आबाद हैं। सिर्फ इस धरती पर जिस हम रह बैठे हैं, धरती टीवी पे तो बैठे हैं, लेकिन जिस धरती पे बैठे हैं अबरार, आपने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि आपने इस कुरे अर्ज़ को धरती कहा जाता है। इस कुरे अर्ज़ पर बसने वाली इंसानियत ही खाली जानदार नहीं है, बल्कि इस पर हशरातुल अर्ज़ हैं, इस पर जानवर हैं, इसमें परिंदे हैं, इसमें जिन्नात भी मौजूद हैं बकौल लोगों के, कि वो भी सब कुछ मौजूद है। तो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर जहाँ जहाँ सांस लेने वाली कोई शय मौजूद है, मेरा नबी उन सब पर रहमतुल आलमीन। लिहाजा उस रहमतुल आलमीन के सदक़े में हम इस रमज़ान को ऐसा बनाए कि हम पर अल्लाह ने जो एहसान किया है, हम पर जो मेरे नबी ने एहसान किया है, हम पर आले मोहम्मद ने जो एहसान किया है, हम पर जो सहाबा कराम का जो एहसान है, हम पर आइम्मा कराम का जो एहसान है, वो एहसान हम इस तरह अदा करें कि हम बिन एहसान वालों को भी ये चाहिए कि इंसानियत पर जितना भी खर्च कर सकें वो इंसानियत पर एक ऐसा एहसान कर जाएं कि ता क़यामत तक लोग उनको याद। क्या बात है अबरार भी, बड़ी खूबसूरत बात आपने कही। परवरदिगार का एहसान है हम पर कि बिन एहसान तो हमारे साथ है ही, लेकिन एक एहसान और भी है हम पर जो हमने चुकाना है। अपने नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात को मानना है। हम अपनी मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते। मुजाहिद भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। मुजाहिद भाई, जैसे शौदा की बात हो रही है, अफवाज पाकिस्तान पे आपकी बड़ी गहरी निगाह है, शहादतों से आपका भी ताल्लुक है, क्या कहेंगे? पाकिस्तान में तकरीबन अब तक जितनी शहादतें हुई हैं, आवाम तो बेशुमार हमारे यहाँ पे शहीद हुए हमारी आवाम में, लेकिन पाक फ़ौज का भी बड़ा कमाल रहा है इसमें कि मुल्क की दिफा के लिए लाखों जानें दी। पाकिस्तान बनने के टाइम आज तक शहादतें हो रही हैं, वाना में, दूसरी जगहों में आप देखते हैं हर जगह पे फ़ौजी हमारी लड़ रही। यानी कि ये पाकिस्तान की फ़ौज जो है नंबर 1 पे इस टाइम दुनिया में। अभी जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में हार गया, आपको पता है, हार के जब बाहर गया तो उसने कहा कि पाकिस्तान की वाहिद फ़ौज है जिसने अपने मुल्क से ये इस नासूर का जो हमारे मुल्क में था उसको ख़त्म कर दिया। ये बड़ी बात है कि जो अमेरिका नहीं कर सका वो हमारे पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने वहाँ से ख़त्म की चीज़ें सारी, आपके जितने भी इलाके घर थे, जितने भी मामला थे। तो हमारी फ़ौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, हम इसको समझे ना अगर तो बहुत अजीम फ़ौज है। इसको हम अपने, जैसे एक घर होता है ना, एक घर की हिफाजत बड़ा करता है, तो इस तरह हमारी फ़ौज जो है हमारे बड़े हैं, ठीक है। हमें उनकी नज़र में ऐसे ही देखना चाहिए जैसे बड़े की नज़र से देखते हैं। हम उसको इतना डिक्लेयर ना करें कि हम लोगों के आगे शर्मिंदा हों दूसरों के आगे। हमारे अक्सर लोग बातें करते हैं, चैनल पे भी करते हैं, बाहर भी करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जो कुर्बानियाँ जो देता है, जो वर्दी पहन के खड़ा है, जो आपके बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, उसको पता है मैंने शहीद होना है। जो आपको चैन की जिसकी नींद माँ, सुलाता है, जिसकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। देखें इब्रार भाई, कल एक टीवी पे एक चैनल पे दिखा रहे थे कि उसमें दिखाया कि एक माँ फ़ख्र कर रही है कि मेरा बड़ा बेटा शहीद हुआ, मेरा शौहर शहीद हुआ, फ़ौजी थे ना, और एक छोटा बेटा भी शहीद हुआ, ठीक है, हैदर। उसने कहा जी मैं फ़ख्र करती हूँ, उसकी बेवा ने कहा हाँ, उसने कहा मैं फ़ख्र करती हूँ, मेरे घर में सारे शहीद हैं। वो बूढ़ी माँ कह रही है। अच्छा, ये हमारा एक कौमी मिजाज है। उधर एक फ़ौजी की माँ कह रही है और यहाँ पर एक ऐसी माँ भी थी जिसके 3 बच्चे जो है दहशतगर्दी की नज़र हुए, और वो अपने घर से कह रही थी कि इस मुल्क पे, इस वतन पर, इस दहशतगर्दी के खिलाफ अगर मेरे बच्चे, 2 और बच्चे वो भी शहीद हो जाएं तो ये इस कौम का मिजाज है। ये किसी हम इसको तो अपना कौमी मिजाज समझें कि जब कौम पर बन पड़े तो सारे इदारे मिलकर, सारी कौम मिलकर, सारी ज़बानों, सकाफ़तों, लिसान के लोग मिलकर खड़े हो जाते हैं कि अपने दुश्मन को पहचानो और उसके खिलाफ लड़ो। बिल्कुल अबरार भी ऐसा ही है। और आज फ़लस्तीन को हमने मौजू रखा है, एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। आज हम बाखबर रमज़ान की टीम फ़लस्तीन के लिए, मुजाहिद भाई क्या कहना चाहेंगे? आज एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं हम लोग अपना। देखें, फ़लस्तीन के जो लोग हैं बहुत मजलूम हैं बेचारे, उनके साथ इतना जुल्म कि जिसकी इंतहा ख़त्म हो गई दुनिया में, ठीक है। अब एक शख्स अगर नमाज़ पढ़ रहा है, कोई इबादत कर रहा है, तो जो लोग मार रहे हैं वो भी तो किसी की इबादत करते थे ना, उसी जगह पे करते थे।
आज तुम्हें वो इबादत गांव में तुम उनको मार रहे हो, उन पे बमबारी कर रहे हो, उनके बच्चों को शहीद कर रहे हो, उनको शहीद कर रहे हो, माँ के सामने बच्चों को शहीद कर रहे हो, बच्चों के सामने माँ को शहीद कर रहे हो, बाप को शहीद कर रहे हो। यानी कि जिसकी इतनी मजम्मत की जाए ना उतना कम है। मकसद इंतहा जुल्म ख़त्म हो गया यहाँ पे फ़लस्तीन के अंदर, जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं इसराइली बर्बरियत की तरफ से, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जितनी मजम्मत की जाए कम है। और तमाम मुसलमानों को इकट्ठा होकर इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। जितनी भी हमारी कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, चाहे उसमें हमारे जितने भी मकसद, और बल्कि ये कि इसमें इंसानियत का भी वो है ना, अमल दखल के, एक सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। बेशक बेशक, एक जगह एक घर में आग लगेगी सबको लगेगी, बिल्कुल लगेगी। तो उससे बचने के लिए इंसानियत मिस्मार की जा रही है। जी बिल्कुल मिस्मार की जा रही है। वहाँ पे ऐसा अशर मचाया हुआ उन्होंने कि ऐसा लगता है जैसे कि इंसानियत ख़त्म हो गई दुनिया में। अब वहाँ पे कोई इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है कि जब मैं किसी की रस्सी को खींचता हूँ तो उसका भी एक निज़ाम है, लेकिन बेशक वो खींचेगा, और जब वो खींचेगा तो इनको भी पनाह नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। लेकिन हमारे तमाम लोगों को ये चाहिए आज के दिन ख़ास तौर पे कि हम सब एहतजाज करें इस बात पे, और अपने, जबकि एक मेरे मौला का कौल है कि आप जुल्म को देखो तो आवाज़ उठाओ, अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो मुंह फेर लो, और आप में इतनी ताकत नहीं है ना तो आप कम से कम मुंह फेर लो, उससे नाराज़गी का इज़हार मुंह करो। वही फेरता है जो बुज़दिल होता है। हाँ, या तो डट जाओ या मुंह फेर लो, क्या आवाज़ उठाओ, या तो बन जाओ कि करना है, लेकिन नहीं, उसका साथ तो नहीं दो। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके वो जो साथ तो किसी ने नहीं दो। कहा है ना अबरार के, हक पे जियो हक पे मरो, जालिम की बिल्कुल सोहबत ऐसा ही में है। जीना जिल्लत है, कलमा गोयो इज्जत की एक सांस मिले तो नेमत है, जिल्लत की हर सांस मुसलसल लानत है, मुसलसल लानत। कलमा गोयो। क्या बात है। अब्रार भी मुजाहिदी हमारे दरमियान मौजूद है नाज़रीन किराम, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। लेकिन मैं चाहूँगा कि कारी सूफ़ी मोहम्मद अनीस हाशमी के खूबसूरत कलाम से ही हम वक्फे पे जाएं। जी बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हलो साईं हलऊं मदीने, हलो मदीने गॾिजी हलऊं सभु सिंधुड़ीअ जा पेनार, ॾींदो झोलियूं भरे सरकार, ॾींदो झोलियूं भरे सरकार। पढ़ंदा हलऊं सलवात सजण ते, सलवात सजण ते, सल्लू अला सद बार, ॾींदो झोलियूं भरे सरकार। को बि हुजे हर कंहिंखे ॾे थो, हर कंहिंखे ॾे थो, सखियनि जो सरदार, ॾींदो झोलियूं भरे सरकार। तूं बि हलियो हल शौक़ असां सां, हा शौक़ असां सां, थींदई बेड़ा पार, थींदई बेड़ा पार। हलो साईं हलऊं मदीने 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 मदीने, हलो मदीने गॾिजी हलऊं सभु सिंधुड़ीअ जा पेनार, ॾींदो झोलियूं भरे सरकार, ॾींदो झोलियूं भरे सरकार। पढ़ंदा हलऊं सलवातूं सजण ते, सलवातूं सजण ते, पढ़ंदा हलऊं सलवातूं सजण ते, सलवातूं सजण ते, सल्लू अला सद बार, ॾींदो झोलियूं भरे सरकार। हलो साईं हलऊं मदीने मदीने, तूं बि हलियो हल शौक़ असां सां, हा सैयद इबरार असां सां। तूं बि हलियो हल शौक़ असां सां, हा शौक़ असां सां, थींदई बेड़ा पार, ॾींदो झोलियूं भरे सरकार, ॾींदो झोलियूं भरे सरकार। जी
नाज़रीन किराम वक्फे से वापस आ चुके हैं और हमेशा की तरह सोशल एक्टिविटी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और जिनको आप सुनना चाहते हैं, जिनको आप देखना चाहते हैं, मेरी मुराद जनाब यूसुफ पाकिस्तानी भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। यूसुफ भाई कैसे हैं आप? ठीक है, और हमेशा की आदत हो चुकी है आपकी, तो पता नहीं कौन सी मजबूरियां हैं जो आप बताते रहते हैं हमें, लेकिन हम आपको क्या कहें, पाकिस्तान लोग का आपसे सदका प्यार करते हैं, पाकिस्तान की मेहनत में लगे रहते हैं। सदका करते उतारते। नहीं, आज सदका नहीं उतार रहे थे। ये अच्छा सदका है, ये 27 बहुत बड़ा को। सच है। ये झूठी मूठी की कहानी नहीं है, सालों की कहानी है। ये अमन की तलाश पाकिस्तान के लिए, और ये काफ़ी सारी कहानियाँ मेरे पास सच्ची मौजूद हैं। जी चलिए आगे। और इनके साथ ही नाज़रीन किराम वाइट डोर रियल इस्टेट के मैनेजर हमारे दरमियान मौजूद हैं, मोहम्मद ज़ुबैर। ज़ुबैर भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत। आपका नाम ज़ुबैर ही है और माशाल्लाह से आप वाइट डोर रियल इस्टेट के मैनेजर हैं। आपसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जी जारी एज आ रहेगा। मार्केटिंग मैनेजर जो है मैं लीड कर रहा हूँ वाइट जी, डोर जी। रियल इस्टेट, और अल्हम्दुलिल्लाह वाइट डोर का मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा नाम है। और हम लोग जो इस टाइम काम कर रहे हैं वो 7 वंडर सिटी फ़ेज़ 1 के ओवरसीज़ ब्लॉक में काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी वर्किंग कंटिन्यू है और काम के अंदर माशाल्लाह से बहुत तेज़ी है इस टाइम। और नाज़रीन किराम क्यों नहीं होगी तेज़ी, क्योंकि बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर जो हमारे फ्लोर की रूह रवां हैं, हमारी जान है अबरार हसन भाई, क्योंकि यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और आज आपने सुबह मजाक में मुझसे कहा था कि एक और बिल्डर आएंगे, तो मैंने कहा वो कौन बिल्डर होगा? आपने कहा बॉडी बिल्डर आएंगे। तो वाकई बॉडी बिल्डर तो है नाज़रीन ही है। किराम इनके साथ ही लेकिन हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वाइट डोर के रूह रवां काशिफ मलिक साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। काशिफ भाई आप कैसे? अल्लाह का ठीक है। करम, आप बताएं ठीक खैरियत है से? आपकी। और नाज़रीन किराम इनके साथ ही मेरे भाई बड़ा प्यार करते हैं और माँ के नाम से उन्होंने अपनी एनजीओ ही बना डाली। आपका भी स्टेट से ही ताल्लुक़ है, रियल स्टेट से ही आपका ताल्लुक़ है। फ़हीम शेख भाई, फ़हीम भाई आपका भी शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाएँ यहाँ पर। आप कैसे हैं? अबरार भाई ठीक हैं? अल्लाह का करम है। मैं चाहूँगा कि मलिक साहब आपसे पूछता हूँ कि जैसे कि बिन एहसान बिल्डर एंड डेवलपर्स है, एक बड़ा नाम है इनका, लेकिन मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान के भी हालात हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत घबरा रहे हैं। तकरीबन तमाम ही शख्सियात, मुजाहिद भाई का भी ताल्लुक कंस्ट्रक्शन से ही है। आज एक अच्छा सिस्टम बन गया मेरे फ्लोर के हाँ, ऊपर। ये अच्छा हुआ कि सारे रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से जिनका ताल्लुक है वो यहाँ मौजूद हैं, आमने सामने और एक बिन दूसरे को। एहसान की सरपरस्ती में बिन नहीं एक तरफ यार, हमारे आपने बिन देखिए एहसान बड़ी अहम मौजूद है। बात की है, ये बहुत अहम बात की है। और तूर ये जो बात कह रहे हैं, इस बात को जो है ना आप आगे बढ़ाइए बिल्कुल बिल्कुल। कि इन हालात में लोग बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है इन्वेस्टमेंट करते हुए इस्तेमाल डर करना। रहे हैं। जी मलिक साहब क्या कहेंगे? देखिए हमारा तो ज़्यादा काम जो वाइट डोर रियल इस्टेट का है, बेसिकली हम जैसे बिन एहसान है या GFS है, हम इनसे अपने मोस्टली लो कॉस्ट प्रोजेक्ट पे एक आप बात कीजिए, आप बात कीजिए। बल्क क्वांटिटी में जो ना हम प्लॉट्स परचेज़ करते हैं। जैसे अभी ओवरसीज़ ब्लॉक लॉन्च हुआ GFS 7 वंडर सिटी का, तो हमने इनसे 500 प्लॉट परचेज़ किए। तो अच्छा रही बात इन्वेस्टमेंट की, कि लोग वाकई बिल्कुल सोच भी रहे हैं, हालांकि पैसा है, ऐसी बात नहीं है, मार्केट में अच्छा पैसा लोगों के पास, लेकिन इस वक्त जो काम हो रहा है जैसे बिन एहसान है, GFS है, और जितने भी लो कॉस्ट प्रोजेक्ट हैं उन पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। और जो मलीर जो हमारा एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसकी वजह से हमें 80% जो बेनिफिट हो रहा है वो हमें मलीर एक्सप्रेस वे की वजह से हो रहा है। अगर हम टारगेट करते हैं अपने सुपर हाईवे के प्रोजेक्ट्स को, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस है। मार्केट की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी ख़राब इसलिए है कि अगर हम किसी बड़ी प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, जैसे कोई 50 लाख का प्लॉट है, 60 लाख का प्लॉट है, वो थोड़ा सा अच्छा मार्केट। मलिक साहब, अभी हमने जो है अपने तीसरा जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 4,500 एकड़ पर, माशाल्लाह उस ज़बरदस्त। रूट के ऊपर इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट अभी है नहीं है, ठीक अभी है। तक नहीं। और हमारी जो खाली जो बिन एहसान ग्रीन वैली की ज़बरदस्त। जो हमारा मेन वर्ड ये नाज़रीन देख सकते हैं बकायदा, मेन ये- ब्लूवर्ड जो है, इस ये तरीके से आप ये देखें, बहरिया ने 400 फीट का रखा है। अगर हमारे कैमरे में दिखा सकें कि किस तरीके से मैं इनको काम थोड़ा चल सा रहा है बताता भी इनका, और चलूं बताते भी चले आप थोड़ी brief कि भी कर दीजिए। 450 फीट है। बहरिया में जो है वो आपने देखा होगा कि थीम पार्क जो है वो 42 एकड़ पर है। हम एशिया का सबसे बड़ा थीम पार्क लेकर आ रहे हैं जो तकरीबन 350 एकड़ पर है ज़बरदस्त उस प्रोजेक्ट के उस अंदर। प्रोजेक्ट में। अच्छा, हमने अपनी ज़मीन के अंदर जो सबसे अहम बात ये कि देखें, हाईवे पर
آپ کا یہ اصول ہے کہ آپ 40-60 کے ریشو 45-55 کے لیسٹ ہم نے 35 جو ہے وہ کنزیوم کیے اور باقی ساری ایمینٹیز اور روڈز اور اس کے لیے چھوڑ گئے ساری زمین. اچھا ابھی ان حالات کو دیکھتے ہوئے بن احسان گروپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس کا ایچ او ڈی ہوں, ہیڈ آف مارکیٹنگ ہوں, اس کو سیلز کو بھی دیکھتا ہوں میں, کہ کم کاسٹ پر اسی معیاری ڈیولپمنٹ کے اندر ہم لوگوں کو اس وقت کیا دے سکتے ہیں. تو 80 گز کا پلاٹ ہم لے کر آئے ہیں, اس کے اندر 2,40,000 کا, جو اس بیلٹ پہ بلکہ آپ کے سامنے ہی وہ ہم لوگ بالکل ہیں, 2,40,000 پہ. 150 گز لے کر آئے 4,50,000 پہ, اور 250 گز لے کر آئے 7,40,000. کچھ بھی نہیں ہے یہ, کچھ بھی نہیں. اور سب سے اہم بات کیش پہ آپ بتا رہے ہیں, اہم بات کیا, اچھا کیش پہ یہ انسٹالمنٹ پہ بھی ہے, یعنی 60,000 روپے آپ 80 گز پہ آپ ہمیں بکنگ کریں, 10,000 روپے انسٹالمنٹ دیں 1 سال کے اندر. سب سے اہم بات یہ کہ سارے ڈاکومنٹس ہم آپ کو دیں گے, ساری این او سیز ہم آپ کو دیں گے. 342 ایکڑ کی این او سیز ہمارے پاس موجود ہیں, اور ڈیولپمنٹ کا کام ہم عید کے بعد باقاعدہ اس پہ شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ فیز 1 آپ دیکھ رہے ہیں بن احسان فیز 1, یہ تقریباً 70% یہ اس سے گزر گیا. اچھا ہم واپس جو ہے وہ ابرار, آپ نے اتنا اچھا آج ماحول رکھا, اور پھر کاروبار میں کیا وہ نہیں کاروبار کی بات, وہ شیر دیکھو یہاں سے شروع ہوگی بات. دیکھو ایک لائٹر موڈ کو بھی رکھنا چاہیے کہ کیا کریں ان سے دوستی ہے عدم جن کی ہر بات کاروباری ہے. ہم بات کر رہے اور کاشی ملک بہت مشکل سے ہمارے ہتھے چڑھے. کاشی بھائی کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ آپ ہمارے ہیڈ آفس اور آپ ہم سے 500 پلاٹ نہ لیں, آپ ہم سے 200 پلاٹ لیں, اور پہلے اس کا معیار دیکھیں, چیزیں دیکھیں, پھر اس کے بعد ابھی جو اہم بات تم نے کی نا, میں تو اس کو کنٹینیو رکھوں گا. ڈاکٹر صاحب کو بھی موقع دینا ہے, ڈاکٹر صاحب سے بھی اس پہ تفصیلی گفتگو کرنی ہے, مجاہد بھائی سے بھی اس پہ بات کرنی. دیکھو فلسطین لہو لہان, میں ادھر ہی آ رہا تھا اسی فلسطین. آج تم نے جو ہے نا اس کو چھیڑ کر آج ہماری پتہ نہیں کون سے دکھوں کو چھیڑ دیا ہے. ہم زمین پہ بھی بات کریں گے, کاروبار بھی بات کریں گے, روزوں پہ بھی بات کریں گے, لیکن فلسطین کے عوام لہو لہان ہیں. بالکل کاشف بھائی. ملک صاحب آج ہم احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں, اور آپ سماجیات سے بھی آپ کا تعلق ہے. جو میری آپ کی پروفائل جو میرے سامنے آئی, آپ اس کم عمری میں بہت کام کر رہے ہیں, پروردگار کو راضی کر رہے ہیں, اور ایسے خاندانوں کی دعائیں لے رہے ہیں جو ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ دعائیں حاصل کریں. فلسطین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, جو ایک ظلم و بربریت کا وہاں پر ایک عالم ہے, کیا کہیں گے آپ؟ سر اگر بس میں ہوتا تو ہم خود پہنچ جاتے, واہ 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 مجبور ہے تھوڑے. واہ 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 واہ, اس پہ کلیپنگ ہونی چاہیے بھائی. واہ واہ, بس میں ہوتا تو خود پہنچتا. لیکن مجبوری کے وہاں پہنچ نہیں پا رہے, تو اس پہ آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اس پہ کوشش تو پوری ہوتی ہے کہ جو ہو سکتا ہے ہم ان کے لیے. ہمارے ملک میں بھی ایک فلسطین ہے ویسے, کشمیر, وہاں تو جا سکتے. بالکل ایسا ہی ہے, اور جہاں تک ہم رسائی ہوتی ہے ہماری ایزیلی ہم ضرور کرتے ہیں. اب وہ چاہے ڈائریکٹلی کریں یا انڈائریکٹلی کریں, وہ پھر اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ہوتا ہے, سب ہوتا ہے. کاشف بھائی پتہ ہے کیا, ہم جب بھی کچھ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی پریشان حال ہے, ہم پاکستانیوں کا بالخصوص کراچی والوں کا بہت جذبہ ہے. یوسف بھائی یہاں تشریف, ہمارے ڈاکٹر صاحب آپ بھی ہیں, مجاہد بھائی آپ بھی ماشاءاللہ سے پروردگار نے تمام صلاحیتوں سے آپ کو نواز رکھا ہے, اور کوئی کمی نہیں ہے. جو لوگ بیٹھے ہیں سب اپنے اندر ایک شخصیت رکھتے ہیں, لیکن آپ سب کو میں خراج تحسین پیش کروں گا, طور اور میں مل کے, کہ آپ وہ شخصیات ہیں کہ در پہ کوئی آ جائے اسے خالی نہیں لٹاتے آپ لوگ. یہ میں آپ تمام لوگوں کو خراج, جس میں کاشف ملک آپ ہیں, مجاہد بھائی آپ ہیں, فہیم بھائی آپ ہیں, اور آپ کا بھی خاصا تعلق ہے. اور ابرار میں تو خراج تحسین پیش کروں گا صرف اور صرف تمہیں, تمہاری ٹیم کو, تمہاری ٹیم کے ایک ایک فرد کو, کہ میں پہلے دن سے جب سے آپ لوگ مجھ سے ملے ہیں بن احسان ہیڈ آفس آ کے, اور آج تک یار دیکھیں یہ سندھ ہماری دھرتی ہے, سندھ ہماری ماں ہے, سندھی زبان ہماری پہچان ہے, ہماری شناخت ہے, سندھی کلچر ہماری شناخت ہے. وہ کہ ہم اردو بولتے ہیں, لیکن آپ نے اس چینل سے اردو کے ذریعے جو ہے سندھ کے عوام کو جو بیداری اور وہاں پہ گفتگو کی ہے, اور خاص طور پر آج کا دن جو آپ نے منسوب کیا ہے, 1 منٹ اگر آپ مجھے دے دیں تو ایک نظم آپ کے حوالے کر دوں, تاکہ میرے دوست مہمان مجاہد بھائی بھی بیٹھے ہیں, پھر میں اجازت لوں گا. یوسف پاکستانی کو سنانا بہت ضروری ہے, جذبہ, کیونکہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کاشف بھی شاید آپ کی ملاقات ہو یوسف بھائی سے, اور یہ ایسی شخصیت ہے کہ اگر پاکستان کی مجاہدی بات آتی ہے, یہ وہ واحد شخصیت ہے کہ یقین کیجئے کہ پاکستان کا صدقہ اتارتے ہیں.
آپ کا صدقہ, صحابیوں کا صدقہ, کاروباری لوگوں کا صدقہ, ایسی شخصیات بہت کم ہوتی ہیں, اور جب بھی کوئی بات آتی تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. اس نظم کو ہم چاہیں گے کہ ہدیہ کریں پاکستانی عوام کو, فلسطین کی عوام کو, بالخصوص میں یوسف صرف پاکستانی بھائی کو. کاشف بھائی کے جذبے کو سراہتے ہوئے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کیا فلسطین بات ہے, پہنچ کیا جاتا. بات ہے. ہمارا قبلہ اول ان کے ہاتھ میں, ہم بس کیسے آرام سے بے بیٹھ شک. دیکھیں میں نے تو خوبصورت بات قبلہ کہی اول کی بات ہی نہیں کی ہے, میں تو وہاں کے انسانوں کی بات کر رہا ہوں. قبلہ اول تو تمام مسلمانوں کا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کے لیے آواز بلند کریں, آواز لیکن یہ بلند تو کریں, انسانی بات مسئلہ کریں, ہے. بالکل. اے ارض فلسطین, اے ارض فلسطین, اے ارض فلسطین, اے ارض فلسطین, تیرے عشق کے مارے. آہا, اے ارض فلسطین, ڈاکٹر صاحب تیرے عشق کے مارے ہیں خانمہ برباد, سرے کوچہ و بازار, پیراہن خستہ پہ جمع سرخ لہو ہے, آزادی کے خوابوں سے سجائے ہوئے آنکھیں ایک درد کے صحرا میں بھٹکتے ہیں شب و روز, دامن میں سمیٹے ہوئے امید کے تارے. اے ارض فلسطین تیرے عشق کے مارے, اے ارض فلسطین تیرے عشق کے مارے, صہیون کی طاقت سے نہیں خوف زدہ ہم, ہونے کو ہے بس ختم مصائب کی سیاہ رات, ہم قبلہ اول کے تقدس کے محافظ. آپ نے کہا نا قبلہ اول, ہم قبلہ اول کے تقدس کے محافظ, اللہ کی نصرت ہے ہمارا ہی مقدر, اب فتح مبین ہم سے بہت دور نہیں بے ہے, شک, انشاءاللہ. جہاں ہار گئے جنگ میں ہمت نہیں آ رہے. اے ارض فلسطین تیرے عشق کے مارے, اے ارض فلسطین تیرے عشق کے مارے, عبرت کا نشان ہوگا ہر ایک غاصب صفاق, پھر سازش اغیار کا ڈوبے گا سفینہ, پھر ریگ روا نے غم و اندوہ نہ ہوگی, پھر ظلم و تشدد کی خزاں تھم کے رہے گی, پھر فصل گل و لالہ کی آئے گی سواری, پھر آتش گل سے چمک اٹھیں گے نظارے. کیا بات, اے ارض فلسطین تیرے عشق کے مارے, کیا خوبصورت ہو. اے ارض فلسطین تسلسل کو تیرے لیتے عشق ہوئے کے مارے. یوسف پاکستانی بھائی آپ کی طرف آؤں گا, کیا کہیں گے فلسطین کے والے. پاکستان کی تو آپ بات کرتے ہیں, لیکن بات مسلمانوں کی بھی ہونی چاہیے. فلسطین میں رہنے والے ہمارے بھائی, ہماری بہنیں جو روز لاشیں اٹھاتے ہیں, ہماری مسلمان بہنوں کی عزت پامال کی جاتی ہیں وہاں, کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ لوگ مجھے موقع دیتے ہیں بات کرنے کا. میری ایک فطرت میں شامل ہے ایک چیز, میں کہتا ہوں وہ بات میں کبھی کرنے کا قائل نہیں ہوں جس کا رزلٹ نہیں ہے. میں اس کے لیے صرف اتنا کہوں گا, میں باقی تو انتشاری بات یا کسی قسم کی وہ بات تو میں انشاءاللہ نہ کبھی کروں گا, نہ میری سوچ ہے. یہی جملے میں کہوں گا, اے ارض پاکستان, اے ارض پاکستان, اے ارض پاکستان, اللہ تعالیٰ تجھے رکھے ہمیشہ شاد و آباد. جو میں کہتا ہوں فکر انسانیت, فکر پاکستان, آئی ایم ماسٹر محمد یوسف, انگوٹھا چاپ, بس میں ہو تو سب کچھ کر کے دکھا دوں. سچ ہی ہو, سب اگر بس میں ہو تو سب کچھ کر کے دکھا دوں اپنے ملک اور قوم کے لیے. جتنی بھی میری کوشش ہوتی ہے, میں نے زیادہ تر زندگی میں اللہ سے دعاؤں سے کام لیا جی, اور میں وہ شخص ہوں جو اپنے ملک اور قوم کو مطلب ہے کہ پتہ نہیں یہ چیزیں آج دوست گواہ ساری چیزیں میں کئی بار بول چکا ہوں, میرے پاس لکھت میں موجود ہیں. آج کے حالاتوں کی پیشن گوئیاں کر چکا تھا, اور روتا تھا, چیختا تھا, چرلاتا تھا. جو آج جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا سر, یہ جس طریقے کے آپ کے جو پروجیکٹ ہے نا, یہ روشن پاکستان یہاں بستا ہے. جیسے آپ ایک چیز کا پروجیکٹ بناتے ہیں نا کہ یہ بلڈنگ ایسے بنے گی, یہ پروجیکٹ ایسے بنے گا, اس کا نفع ایسے آئے گا, اس کی روڈ کٹنگ ہم نے ایسے کرنی ہے, لوگوں کو کس طریقے سے اٹھانے کے, لوگ کس طریقے سے ہماری طرف مائل ہوں گے. یہ مارکیٹنگ ہر کسی کا ایک اپنا اپنا فن ہے. میری مارکیٹنگ کیا, میں کہتا ہوں صرف ایک دفعہ جو سب آگے 27ویں شب بھی آنے والی ہے, اور اللہ پاک نے مجھے توفیق دی ہے, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. 7 بکروں کا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ میں رمضانوں میں, کیونکہ رمضانوں میں میرا پاکستان اور آپ کا پاکستان بنا تھا, اس کا صدقہ دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ 7 بکروں کے مدد کے بعد. اور اللہ سے دعا کیجئے گا آپ لوگ بھی, یہ صدقہ میرا اور آپ کا پوری قوم کا ہے. اللہ پاک, اللہ کے غصے بھی ہیں ہمارے اوپر, ایسا ہرگز نہیں ہے کہ صرف یہ سارے یہ مکس معاملہ. فلسطین کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ فلسطین کے حوالے سر میں وہی عرض کروں گا کہ میرا اپنا گھر پریشان ہے, میں دوسرے کے لیے میں کیا سوچ رہا ہوں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. میرا اپنا بیٹا پریشان ہو اور میں دوسرے کے لیے بولوں کہ میں دوسرے کو بیٹے کو بچا رہا ہوں, یہ کوئی اس میں سچ نہیں ہے. کیونکہ سچ یہ کہ ایک سائڈ پہ انسان کی اپنی اولاد پڑی اور ایک انسان کے سائڈ پہ اس کا سگا بھائی پڑا ہوا ہونا, تو اپنی اولاد کو پہلے دیکھتا ہے, وہ اپنے بھائی کو بعد میں دیکھتا ہے. حقیقت یہ
کہ میں بات کرتا ہوں غیروں کی، بات کرتا ہوں دوسروں کی، مجھے اپنے گھر کی فکر نہیں ہے. فکر کرو تو اپنے گھر کی فکر کرو گے آپ کا گھر اگر خوشحال ہے تو آپ سب کے لیے کچھ کر سکتے ہو. جب آپ ہی پریشان ہو تو آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اصل بات یہ ہے. مجاہد بھی کیا کہیں گے؟ کیا انہوں نے جب بات آپ کر کے دی؟ پلے کچھ نہیں تو آپ کسی کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ یوسف بھائی کا ایک اپنا جذبہ ہے ماشاءاللہ پاکستان کے لیے، اور یہ سرمایہ پاکستان کا. لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، میں مسلمان بھائی ہیں. اسی پر کہا دیکھیں کہ انسانیت بڑی چیز ہے. مسلمان تو ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک انسانیت بھی ہے نا کہ سر انسان ایک میں کی جان چھوٹی لے. سی معذرت کے ساتھ قسم خدا کی کھا کے بات کروں گا. میں اگر میرا پورا جملے سنیں گے نا اب تو حقیقت کیا ہے. فکر انسانیت، فکر انسانیت، فکر پاکستان آئی ہے ماسٹر محمد. یہ صرف جملے نہیں سر. میں رو پڑتا تھا کہ یار ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہم کیا انسان نہیں ہیں؟ کیا ہماری کون سی ایسی کوتاہیاں ہیں جو ہم مطلب ہمیں دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں؟ ہم کیوں ہو رہے ہیں؟ وجہ کیا ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتے؟ آج سے 9 مہینے پہلے ملک گر چکا ہے، صحیح معنوں میں گر چکا ہے. اگر یہ آگے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، یہ سارے لوگ جو نا صرف خوابوں میں چل رہے ہیں، آگے صرف اور صرف اندھیرے ہیں. ہاں اجالوں میں آ سکتے ہیں جب سارے صرف کیا بنیں گے؟ صرف پاکستانی بنے. یوسف بھائی آپ کی بات ہم پہلی رمضان سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ملک اندھیروں میں جا چکا ہے، لیکن آج ناظرین کرام ہم نے بالخصوص ہم نے فلسطین پہ بات کرنی ہے، کیونکہ پاکستان سے محبت تو ہماری ہے. یوسف پاکستانی کا جذبہ، ان کا پیار پاکستان کے لیے تو ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ ہم نے فلسطین پہ آج بات کرنی اچھا ہے. مجھے آپ تعزیت ایک پیش بات کرنی ہے بتائیں ان کہ کو. جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سب کا جذبہ ان سے کم ہے؟ سب کا جذبہ اپنی اپنی جگہ یہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہ اپنے جذبے کا اظہار کر رہے ہیں. ہم لوگ اپنے جذبات کا اظہار جو ہے اس طرح کرتے ہیں کہ صرف نام نہیں لیتے، لیکن ہمیں بھی وہی تکلیفیں، وہی دکھ، وہی پریشانیاں. اس لیے کہ جو اس پاکستان میں رہتا ہے اس کو ذرا سی بھی اگر تکلیف ہوتی ہے تو وہ خود اس کو محسوس ہوتا ہے. ہم اس کا ایک حصہ ہیں. کیونکہ ہر آدمی نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے. میں نے بھی کوئی اپنا کردار ادا کیا پاکستان کے لیے، آپ نے بھی کیا. ہم نے جو قربانیاں دی، ہم نے پاک فوج کے ساتھ مل کے کچھ کام کیے. دوسرے ہمارے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاک فوج پاکستان کا سرمایہ ہے. صحیح ہے. پاکستان اتنا آسانی سے ہم نہیں کچھ کہہ سکتے کہ لوگ ٹوٹ جائے گا یا غرق ہو جائے گا. یہ نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے پاکستان، اور اسی پہ آزاد ہوا تھا. اور ہم جو 14 اگست مناتے ہیں نا، یہ 14 کے نام پہ، یہ یہ ساری زندگی باتیں ختم کر ڈبونے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ہم آج تو بات تو اندھیرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو روشن ہے. ہاں حکمران، اور میں کہتا ہوں کہ غربت کی بات جو ہوتی ہے تو اس پہ تو اندھیرا ہو سکتا ہے، لیکن جو بنا 14 کے صدقے سے ہو اور بنانے والا بھی 14 کو ماننے والا ہو تو کیسے پاکستان ڈوب سکتا ہے؟ ناظرین کرام اب آپ بھی بہت شکر گزار کہ آپ تشریف لائے. میں تو چاہتا تھا کہ آپ تشریف رکھتے، بات ہوتی ہے آپ سے تو پھر بیٹھے رہے آپ. لیکن ناظرین کرام وقت چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ
کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیام ہی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوب. سمیہ نام ہے ان کا. ان اور کو جو ہے وہ بن احسان کی جانب سے ایک عید کا تحفہ خصوصی طور پہ جو ہے میں اناؤنس کرتا ہوں. کیا بات ہے. سمیہ کے لیے طرف سے بھی کر دیں. سمیہ کے لیے بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے آپ کے لیے خصوصی انعام 27 شب کو اور اس کے دیا جائے گا. علاوہ ان کے لیے کاشف بھائی نے وائٹ وائٹ ریئل ریئل اسٹیٹ کی طرف سے بھی آپ کو گفٹ ہیمپر دیا جائے گا 27 شب کو, کیونکہ ہمارے درمیان اس دن کراچی کی اب پاکستان کی نامور شخصیات یہاں پر مدعو کی جائیں گی. پاکستانی بھائی آپ خاموش ہیں, اتنا خوبصورت کلام سنا اپنے بچی کا, اور پاکستان کی بچی, یہ ہمارا سرمایہ ہے بچی, اس قوم کا نام روشن کر رہی ہے اور آپ خاموش ہیں. میں ظاہر ہے خاموش اس لیے سارے بات ماشاءاللہ سے کر رہے تھے. ماشاءاللہ سے بچی کی جو خوبصورت سی آواز, اس کا جو خوبصورت سا انداز, اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کے خوبصورت نصیب کرے جی. میں اس کے نصیبوں کی دعا کروں اور گا. ہمیشہ میں دعائیں کرتا ہوں سمیہ کے لیے. پچھلے سال بھی سمیہ میری دعائیں تمہارے ساتھ تھیں, اور پروردگار آپ کو اتنا عطا کرے, اتنا عطا کرے کہ آپ بھول جائیں کہ اتنا ہے آپ کے پاس. اور آپ کے والدین کو میں سلام پیش کروں گا کہ جب بھی نعت خوان تھی, آج آپ 1 سال کے بعد آئی ہو, اب بھی نعت خوان ہو, اور اب زیادہ بہتری کے ساتھ آپ یہاں تشریف لائی ہیں. مجاہد بھائی کچھ کہیں گے؟ ماشاءاللہ اللہ پاک نے اس کو بہت اچھی آواز سے نوازا ہے بچی کو. اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے, صحت دے, اور اس کا جو کلام پڑھنے کا انداز تھا ماشاءاللہ سے بہت شاندار اور بہت خوبصورت. بیٹا اس کے ماں باپ آپ سے خوشی ہوئی دیکھ کے. آپ کو میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ بھی کچھ کہہ دیجیے, کیونکہ آپ کا تو خاصا تعلق ہے. بہت عمدہ کلام جس عمدگی سے پیش کیا ہے, لحن ان کا, آواز ان کی, ٹھہراؤ ان کا, سب چیزیں اپنی جگہ پر بہت جم کے تھی. میں صرف اس وجہ سے کم بول رہا تھا, میرا آج گلا خراب ہے اور مجھے کھانسی اٹھ رہی ہے بار بار. تو میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ لائیو پروگرام میں, جو بہرحال اس کا حصہ ہے, لائف کا حصہ ہے لائیو دکھنا, تو وہ اٹھ جائے تو اب کچھ نہیں ہے. اب تو میں نے کہہ ہی دیا ہے کہ کھانسی ہو رہی ہے, دیکھ رہے ہیں آپ کو, اس لیے میں ذرا داد نہیں دے پا رہا تھا کسی کو بھی. میں سب کو اچھا سمجھ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, اور محبت سے سب پیش آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا تھا فلسطین کے حوالے سے, ہاں, کہ شہادت, شہید ہمارے ہو رہے ہیں اور فلسطین میں شہادتیں ہو رہی ہیں. دیکھیے شہادت کیا چیز ہے. واہ. شہادت جو ہے وہ احقاق حق اور ابطال باطل میں اپنی جان قربان کر دینے کا نام شہادت. بے شک بے شک. احقاق حق کیا ہے؟ ہمارے بچے کیونکہ بیٹھے ہیں سب جو سن رہے ہیں ان کے لیے آسانی کے لیے, کہ حق کو حق کہنا, احقاق حق, اور ابطال باطل کیا ہے؟ باطل کو باطل کہنا. کیا بات. جہاں جہاں حق کو حق کہا گیا اور باطل کو باطل کہا گیا اور جان دے دی گئی, وہ شہید ہے. اور یہی نہیں کہ جان دے دی گئی, ایک حدیث ہے, من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ, یعنی محمد و آل محمد کی محبت میں بھی اگر کوئی وجود رکھتے ہوئے مر جاتا ہے تو وہ مرتا نہیں ہے بلکہ شہید کہلاتا ہے. اب آئیے فلسطین کی طرف. فلسطین کی تاریخ قدیم تاریخ ہے ظلم و بربریت کی. خود انجیل کے اندر باب خروج اور باب گنتی میں
ظلم و بربریت کے بارے میں تذکرہ ہے کہ کس طرح یہ قوم وہاں پہنچی اور فلسطینیوں کے کھیتوں کو تاراج کیا، ان کے مردوں کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو کنیز بنایا. یہ وہاں کی قدیم ایک تاریخ چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ اب بھی ان کی نسلیں جو ظلم و بربریت والی ہیں وہی کام کر رہی ہیں، اور جو مظلوم ہیں بیچارے آج بھی مظلوم ہیں. لیکن مظلوم کی فتح ضرور ہوتی ہے آخر میں، اینڈ میں جا کے. اور وہ پتہ نہیں وہ آخر کس وقت بھی. ابرار بھائی نے بڑا اچھا فلسطین کے حوالے سے پیش کیا یہ نظمیں. تو اب وہ اینڈ کس وقت آئے گا اس کا تعین بہت جلدی کوئی نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سب سمجھتے ہیں کہ ان کو تشریف لانا ہے، اور ان کے آنے پر یہ سب درست ہو جانا ہے. اور دنیا میں جتنی علامات اس سلسلے میں حتمی اور غیر حتمی ہیں ان میں سے بہت سی ظاہر بھی ہو چکی ہیں، چند ایک ظاہر ہونا باقی رہتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی بات کریں گے تھوڑی دیر کے بعد. بڑی اچھی بات آپ نے کی. آپ سے کلام بھی ہم نے سماعت کرنا ہے. اور کاشف ملک بھائی ماشاءاللہ سے بات آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے فلسطین کو آج کا موضوع رکھا اور آپ کو بلانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ہم دکھانا چاہتے ہیں حقائق. لائیو پروگرام ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لائیو میں ریئلٹی دکھانا چاہیے ہمیں نا. یہاں جتنے لوگ تشریف فرمائے اپنی مثال آپ فہیم شیخ بھائی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. فلسطین بھی، پاکستان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنی ماں بہنوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور کشمیر کے بارے میں بھی بات کرنی ہے. شہادت امیر المومنین کا ابھی آغاز ہونے والا ہے، ہم نے ان پہ بھی بات کرنی ہے. خصوصی نشریات نازل کرنا ہماری ہوگی ضربت سے شہادت تک، جو کہ کراچی بلکہ پاکستان کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن آپ اس سیٹ پہ دیکھیں گے کل سے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ بھی عید قریب آتی ہے نا جب، تو دیہڑی پیشہ ہو، تنخواہ دار ہو، کرایہ دار ہو، اس کو اپنے بچوں کی زیادہ فکر شروع ہو. میں تمام ہی اپنے جتنے لوگ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، میں فہیم بھائی آپ کو بھی، مجاہد بھائی آپ کو بھی، طور آپ بھی اس میں شامل ہوں، سبھی کو میں اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں گفتگو میں کہ عید ایک ایسا دن ہے کہ اگر عید ہو مدینے میں تو حسنین کریمین سیدہ پاک سے کہتے ہیں کہ اماں صبح عید ہے، کپڑے چاہیے. مطلب مولا نے بتا دیا کہ عید کوئی بھی تہوار ہو، کوئی بھی عید کا دن ہو، سالوں گزر جائیں لیکن بچے تقاضا کرتے ہیں. بے شک بے میں شک. ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں ابرار کہ بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بالکل ایسا اگر ہی ہے. مثال کے طور پہ کسی کی استطاعت نہیں ہے، وہ عید نہیں منا سکتا، نئے کپڑے تو ہم پچھلے سال کے نکال کے، بڑے اس بات کو سمجھتے بچے نہیں ہیں. سمجھتے. لیکن اس وقت بھی ان کے یعنی حسنین کی معصومیت نے انسانیت کا اظہار کر دیا کہ انسان جو بھی بچے آئیں گے جب عید آئے گی تو وہ سوال ضرور کریں گے. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ بڑے تو سمجھ جاتے ہیں. میں جب بھی جو بھی کام کرتی ہوں میں بچوں کے لیے کرتی ہوں، خاص کر رمضان اور عید میں، کیونکہ چاہے چوڑیاں ہوں یا مہندی ہو یا بچوں کے لیے جو بھی ڈسٹریبیوشن ہو، میں بچوں کے لیے کرتی ہوں کیونکہ ہم تو سمجھ جائیں گے، ہم تو صبر کر لیں گے، لیکن بچے نہیں سمجھتے. بس یہی بات کو میں نے مد نظر رکھا اور میں نے ایک دم ٹاپک چینج کیا. فلسطین سے ہی آغاز ہوا ہے، فلسطین پر ہی اس پروگرام کا اختتام ہوگا. لیکن آج کل غربت کے باوجود گھر میں افطاری کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. میں پہلے آپ سے مجاہد بھائی شروع کروں گا، پھر کاشف بھائی آپ کی طرف، پھر آپ کی طرف آؤں گا. مجاہد بھائی افطاری تو بہت دور کی بات ہے، موت مشکل ہو چکی ہے، مرنا بھی مشکل ہو چکا ہے. قبر کی جانب جائے، قفل کی جانب جائے، نہیں افورڈ کر پاتے. ابرار بھائی کل میں پرسوں ایک جگہ پہ گیا تو اچانک میرے دوست نے کہا کہ ہمارا ایک تنظیم کا بندہ، اس کا ایک بچہ جو ہے انتقال کر گیا ہے 10 سال کا. تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں. ہم تعزیت کرنے گئے تو پتہ چلا وہاں پہ میت نہیں آئی تھی. میت اس لیے نہیں آئی تھی کہ اس کا بچہ جس اسپتال میں مرا تھا وہاں 15,000 روپے جمع کرا. پھر وہ 15,000 ہم نے بھیجے تو جس ایمبولنس میں آیا تو وہ ایمبولنس والا نہیں جا رہا تھا، اس کو 1000 روپے دینے تھے. وہ پیسے اس کو دیے. اس کے بعد وہ باپ وہاں پہ بیٹھ کے بیہوش ہو گیا، گر گیا. اس سے پوچھا کہ اب بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا بچہ تو آ گیا، میت بھی آ گئی، اس کو دفناؤں کیسے میں؟ وہ 9,000 روپے مانگ رہا ہے قبر والا. تو اللہ معاف کرے، یہاں تو اتنا برا حال ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فری، یہ فری، سب فری تو ہے لیکن کہاں فری ہے بھائی؟ جو لوگ مر رہے ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کو روزہ تو کھولنا دور کی بات ہے،
वो एक टाइम पहले ही खाते थे तो दूसरे टाइम से भी चले गए। थोड़ी सी बात करने की इजाज़त मिलेगी? मैं ये बिल्कुल जो आपकी तरफ बातें जो आऊंगा। आज जो जी, हो रही जी। है ना, ये मैं इसी नुक्ते के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। ये जो आज बातें सर हो रही है ना, ये इन्हीं बातों का खौफ रखते हुए जो मैं कहता हूँ ना, जो कभी रोने पड़ते थे और जो लिखा हुआ रखा हुआ है कि ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे, मैं कहता हूँ मसाइल में तो हम घुस गए, आगे उजाले किसी को नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल यूसुफ भाई, आपकी तरफ आ रहा हूँ जी, जी। मैं आपकी तरफ ही आऊँगा, क्योंकि आपकी बात तो हम मुसलसल सुनते आ रहे हैं, हमारे नाज़रीन भी आपको सुनना चाहते हैं। लेकिन काशिफ भाई, इससे कबल कि मैं यूसुफ पाकिस्तानी भाई की जानिब जाऊँ, दस्तरख्वान ज़रूरी है या रोज़गार ज़रूरी है? रोज़गार रोज़गार है सर रोजगार जी। होगा तो दस्तरखान भी होगा। हम ख़राब नहीं कर रहे अपने नौजवानों को, उन फैमिलीज़ को कि जिनके बच्चे घर पे भूखे होते हैं, उनको कमाना ना पड़े, जाके वो दस्तरखान से अपने घर के लिए भी खाना लेके जा रहा है, और इस तरह तो आदत ख़राब नहीं हो रही? क्या कहते हैं आप? देखिए, जो करने वाला होता है ना, या जो देने वाला होता है, अबरार, आपने वो लगता है उसकी काशिफ को ना सोच है। नहीं, मैं इनसे जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि जो ये सोच जवान होती है वो ये होती है कि चाहूंगा मैं तो इनसे बस जवाब मुझे दूं। देना है, जी जी, समझ रहे हो? जो देने वाला है, जी, जी। असल मैं दूं या कोई और भी देना, वो कभी भी ये नहीं दिखावा। सोचता। उसका एक मकसद ये नहीं होता, वो दिखावा बिल्कुल भी एक अलग टॉपिक हो जाएगा। मतलब ये कि उसने देना है। अब कोई भी आके खाए, एक अगर हम इसको एक नज़रिए से देखें तो बिल्कुल हम अपनी जो हमारी नई जनरेशन है उसको बहुत गलत पैगाम पहुंच रहा है कि बस आओ दस्तरखान लगे हुए खाओ और चुपचाप साइड पे हो जाओ। इससे हमारे आने वाली नस्ल के अंदर जो एक यूँ समझ लें कि एक लंगड़ी जज्बा गुल्ली होता है बन ना, रही है जी, मैं हाँ, बता एक देता हूँ। जज्बा होता है, लेकिन हर यहाँ नस्ल पे लड़ाई यहाँ समझ पे लें कि वो पैदा हो रही है। इस बात पे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी। उसकी वजह ये है कि सर देखें, एक नौकरी पेशा आदमी है, ठीक है, 2 बच्चे, एक बीवी है, 40,000 रुपए तनख्वाह है, 15, 18, 16 जो भी हज़ार का उसका किराए का घर है। इस तनख्वाह के लोगों का अपना घर नहीं होता, ऐसे ही। ठीक है। बिजली का बिल आप सबको पता है बिल्कुल कितना आ ऐसे। रहा है। गलती से अगर एसी का बटन दब जाए तो केएससी वालों को पता चल जाता है बिल्कुल सर, ऐसे। ठीक है। फिर आ गए हम कपड़ों की तरफ, तो ब्रांड्स ने जो आग लगा रखी है हर किसी के घर में। अब एक 40,000 रुपए कमाने वाला इंसान अपनी बीवी को ईद का जोड़ा कैसे खरीद के बिल्कुल, तो देगा? बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा नुक्ता देखिए, है ये। इसमें अगर इस सब में अगर कोई दस्तरखान लगा रहा है और वो जो नहीं खिला पा रहे हैं, लोग अपने बच्चों को फ्रूट नहीं खिला पा रहे हैं सर, लोग अपने बच्चों को चिकन नहीं खिला पा रहे हैं, नहीं पक रहा है, लोगों के घर में गोश्त नहीं पक रहा है। मैं किसी का साथ नहीं दे रही या मैं किसी की नुमाइंदगी नहीं कर रही, लेकिन इस वक्त जो हमारे माशरे का अलमिया है उसको बयान कर रही हूँ। 40,000 रुपए कमा रहा है, वो सुबह जाता है 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे घर से निकलता है, रात को 8 बजे ट्रैफिक में फंस के किस तरह से घर पहुंच रहा है, ठीक है सर। उसके बाद भी वो अपने बच्चों की नजरों में महरूमी देख रहा है। उसकी वजह ये इसका है, हल क्या है उसकी बेटा? वजह असल उसकी चीज़ तो वजह ये ये हल है। क्या है इसका? ये मैं तो- इसका हल बताता हूँ आपको यूसुफ भाई, इसका हल मुझे पता है। आपके पास तो पाकिस्तान का हाल है, मेरे पास अवाम का हाल है। आप तो सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं, मैं उस गरीब अवाम की भी आज बात करना चाहूँगा कि जिनको जो पाकिस्तान में रहती है। हम पाकिस्तान के लिए प्लेटफॉर्म बना लें, पाकिस्तान के लिए पॉम्फलेट बना लें, इसका हल ये नहीं है। मैं इख्तलाफ करता हूँ दस्तरखान से, मैं इख्तलाफ करता हूँ राशन बांटने से। क्यों? जितने का आप राशन लेके आ रहे हो, अगर किसी एक चार घरों को चेक कर लें, आप 10 घरों को चेक कर लें कि भाई हमने इस घर की किफालत करनी है, तो कैसे नहीं होगी किफालत? आप करोड़ रुपए का फंड ले रहे हो यार, आप लाखों में बांट रहे हो, क्यों? कोई पूछ चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारे पास। भाई आपकी तरफ आऊंगा, ये तो बड़ी तवील गुफ्तगू हो जाएगी। आप कैसे देखते हैं? आप भी तो एक सोशल वर्कर हैं, क्या कहते हैं आप? देखें, जो दस्तरखान की जहाँ तक बात है, डेली बेसिस पर लगाने के मैं भी इख्तिलाफ हूँ। रमज़ान ऐसा महीना है कि रमज़ान में कोई लोग मुसाफिर होता है, कोई कहीं से आ रहा होता है, रमज़ान में समझ आता है, रमज़ान में दस्तरखान देखें आप लगा सकते हैं, लेकिन लेकिन जो ये पूरे महीना पूरे साल दस्तरखान चल रहा होता है, उसमें तो आप उसको अरे जिसके घर पे दस्तरखान चल रहा है उसका घर तो जाके देखो, उसका घर बनते जा रहा है, गरीब वहीं का वहीं है, उसको क्या करना है? उसको आना है, 4 लोगों का खाना खाना है, 4 का पैक करवाना है और चले जाना है। भाई ये क्या बात हो गई? यही तो चीज़ चीज़ बताऊँ है। आपको, एक छोटी सी। मौला अली सरकार ने फरमाया कि जब तुम गुर्बत देखो तो अमीरी से जो लोग अमीर लोग हैं वो एक गरीब के साथ ऐसी मदद करें कि जब वो उस काबिल हो जाए तो दूसरे को दे दे। बिल्कुल, उसको कहते हैं हो ही नहीं रहा। जो हम तो वो कहते हैं ना कि हमने एक आदमी को इस काबिल कर दिया, उसको ठेला लगवा दें, उसको रेडी लगवा दें, तो मैं बात उसको कर रहा रक्षा हूँ, दे ऐसा ही है। दें, ताकि वो बेरोजगारी जो बढ़ रही है हमारी क्यों बढ़ रही है कि हम दस्तरखान पे खाना बिल्कुल खिला ऐसे रहे ही हैं। है। अबरार भाई बिल्कुल देखिए, जी लोग भाई। लोग वेलफेयरों को करोड़ों रुपए लाखों रुपए देते हैं। मैं कहता हूँ मेरे खुद वेलफेयर नहीं दें, किसी को भी नहीं दें। अगर हर बंदा अपने गली, अपना मोहल्ला के अपना इलाका देख ले, अपना खानदान देख ले, किसी वेलफेयर की जरूरत नहीं है। किसी वेलफेयर को आप लोग करोड़ों रुपए फंड दे रहे हो,
करोड़ों रुपए में से कितना लाखों रुपए लग रहा है बाकी घरों में ज्यादा, जैसे आपने भी बात करी। बिल्कुल, मैं वो देख रहा हूँ, ठीक मैं है भी ना? देखता हूँ वो ना। मैं भी देख रहा हूँ, हम भी देख रहे हैं। सभी आप देख रहे किसी हैं। को भी नहीं दे, हर बंदा मैं कह रहा हूँ, हर बंदा अपनी वेलफेयर खुद अपने अंदर एक वेलफेयर बना ले कि वो देख ले मेरी गली में यार ये 3 घर हैं 4 घर हैं, वो उसको देख ले। तो अगर इस तरह पाकिस्तान में हमारे पूरे पाकिस्तान में लोग ये काम शुरू कर दें तो मैं कहता हूँ कि ना दस्तरखान की जरूरत है, ना क्या किसी बात है, क्या वेलफेयर की जरूरत है। क्या खूबसूरत बात काशिफ भाई, यकीन कीजिए यही बात नाते कराम मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छा वेलफेयर बनानी है, वेलफेयर के इख्तियार अलग है, वेलफेयर पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, लेकिन मैं अगर वेलफेयर बनाना चाहता हूँ तो मेरे खानदान में कितने 600 लोग हैं, अरे पता करो 600 लोगों में कोई भूखा तो नहीं सोया हुआ। अरे बाहर की बात तो बात की है, अगर मैं 600 लोगों में से 4 लोगों को खाना खिला दूंगा तो ऐसे कई 600 खानदान हैं जो अपने अपने खानदानों को अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि दस्तरखान की जरूरत ही नहीं है। अबरार भाई सर अगर क्या आप किसी कहेंगे? को राशन नहीं दे सकते, आपकी इस्तात नहीं है, लेकिन आप अपने घर में तो ला रहे अरे हैं। मैंने आप आपसे अपने क्या घर में कहा, मैंने कहा फहीम भाई यार 2 राशन चाहिए, आप लेते जाइएगा। बिल्कुल ऐसे है। आपने कहा अबरार भी भिजवा दीजिए, कोई मसला ही नहीं है। अबरार, मतलब मुझे फोन मैंने आते हैं। इन 16 दिनों में आज पहली दफ़ा तुम्हें गुस्से में देखा। नहीं मुझे गुस्सा की बात नहीं, मेरा जज्बा है ये बड़ा अजीब ये लगता है दुख मुझे। होता है ना, दुख है इंसान दुख को। होता है, गुस्सा है इंसानियत ना, का दुख। ये वो तकलीफ, ये वो दुख है जो यहाँ मसनूई तौर पे बातें की जाती बिल्कुल हैं। यहाँ दिखाया जितनी वो। भी बातें हैं ना हाँ। सब मसनूई हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल अच्छा ऐसा ही मैं है। टैग लगा के क्यों घूमूं, मैं काम करूं। वर्किंग करो, पता चले। मैं आप सिर्फ मुझे ये एक बात कहती हूँ- बताएं ना, देखें अभी आप इन्होंने सबसे खूबसूरत बात की है, फहीम भाई सबसे ने। खूबसूरत। फहीम साहब ने कहा है कि यार मेरी अपनी वेलफेयर है, मुझे मुझे नहीं दो। आप मुझे बताएं कि इस वक्त सिर्फ कराची में कम से कम 25,000 वेलफेयर हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। हर वेलफेयर के पास 1 करोड़ रुपए आता होगा, तकरीबन आता है। आता होगा। अच्छा इस 25,000 को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करें, सर 1 कितना होता करोड़ है? तो आप बहुत कम बता मैं तो रहे हैं। सर मैं तो मिनिमम पे हूँ ना, मैं अब सर मिनिमम पे मैं आपको कंक्लूजन कर की तरफ जा रहा हूँ आपकी ना। बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं, मुझे वक्फे पे जाना है। यूसुफ भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपके इख्तिताम पे वक्फे पे जाएं। मैं जनाबे वाला सिर्फ इतनी बात आपकी बात बोलता हूँ यहीं से कि continue ये जो लंगड़े लूले बनाने के तो मैं तो खिलाफ हूँ। और सर मैं काम कर चुका हूँ, मैं खुद भी आज से बचपन में मैंने भी गुर्बत में केले और किन्नू मैंने बेचे हुए बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में जो ना ये खुददारी अपने अंदर भी पैदा करे, कौम भी बिल्कुल। कि मैंने बेकारी बहुत नहीं अच्छी बनना, बात है मैंने आपकी। अपना क्या मैंने बात भी है, तो क्या काबिलियत बात है। और बस कितने ये बात लोगों को है। मैंने पाँव पे खड़ा किया, क्या अल्हम्दुलिल्लाह बात है। सबूत के साथ दिखा सकता हूँ। यहाँ अभी मैं आपने सर बात की ना, यही यहाँ कहती हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ सारे 1 नंबर बात होगी, कोई 2 welfare नंबर बात मिलकर- नहीं होगी। यहाँ से सबूत सारे मौजूद हैं। पाँव पे सैकड़ों लोगों को खड़ा कर चुका हूँ, पाँव पे माशाल्लाह। पाँव पे यही असल- अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ मशवरे दिए थे, यूं थे आज करोड़ मैं का सर दिखा सकता ये हूं। बोलती हूँ क्या कि बात है। जितने और भी मैं खुद वेलफेयर एक हैं, गरीब आदमी 700 मैंने की कहा साइकिल 30 साल पहले नहीं थी। अजीब तरह से अपना रुख इख्तियार कर रही है। हमें बात कुछ करनी थी लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, और मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार कि तशरीफ लाए, हमारे साथ रहिएगा। से वापस आ चुके हैं और सही का वक्त करीब होगा। आप अपने घरों पे दस्तरखान सजाए बैठे होंगे, तो यही वो वक्त होता है कि जब अम्मी उठाती हैं कि बेटा उठो रोज़ा रखो, लेकिन हमारे कराची की आवाम तो सहरी करके ही सोती है। हाँ कराची की तो सारी अवाम, हाँ आप अंदरून सिंध या पंजाब की बात कर सकते हैं कि वहाँ के लोगों की अम्मियाँ, बहनें, बाजियाँ, भाभियाँ उठाती हैं कि बेटा उठ जाओ, भाई उठ जाओ, पापा उठ जाएं, सहरी कर लें। लेकिन कराची में ऐसे सब जाग रहे होते हैं, सहरी करके ही सोते हैं। क्या मुजाहिद भाई आपका बचपना भी गुजरा है और माशाल्लाह आप तो पूरी दुनिया घूमे हैं। सहरी की जो सातें हैं ये बड़ी मुश्किल से हासिल होती हैं और खुश नसीब है परवरदिगार ने हमें एक दफ़ा फिर रमज़ान देखना नसीब में लिखा। देखिए हम लोग कहते हैं, पुराने जो बुज़ुर्ग होते थे हमारे, जैसे हमारे वालिदैन वगैरह, वो कहते थे बेटा अगर अगला रमज़ान आ जाए नसीब में तो बड़ी उसको नेमत समझना, कि वरना हम जो है इस साल अगर दुनिया से चले गए बेटा तो हमारे जो गुनाह हैं उसमें माफ़ी का एक ही रास्ता है जो महीना आता है पूरे साल का, वो है रमज़ान, जिसमें इंसान के सारे गुनाह पूरे साल के माफ़ किए जाते हैं। और इसमें काफ़ी रातें ऐसी हैं जिसमें कुरान पाक उतरा, सारी चीज़ें नज़ूल हुए, और बहुत सारे इसके अंदर अमाल हैं इसके जो लोग करते हैं पुराने। आजकल को तो लोग सहरी रखना और बस बाकी
सुबह की फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं। पहले के लोग बेचारे ऐसे थे कि रात भर इबादतें करते थे, ताजुद पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे। अब तो हमारी जनरेशन जितनी भी है वो सारी क्रिकेट की तरफ है। बिल्कुल ऐसा ही है, सहरी की कराची में आपको और क्रिकेट टूर्नामेंट खेलना शुरू कर देते हैं, ऐसा ही है। और सुबह तो मेरी गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया बॉल मार के, और बच्चे खेले थे, वापस आए, मैंने कहा मैं क्या बोलूँ, शीशा टूट गया मेरी गाड़ी का, बॉल मार दी उन्होंने। मैंने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं, ये भी एक सवाब है, सहरी की सवाब है, तो मेरे लिए अजाब हो गया। ये सहरी की बोलती। ये सहरी मदर भी कुछ कहना चाहते हैं? शीशा तोड़ना सवाब है, शीशा तोड़वाना सवाब है। अब दोनों ही उन्होंने सवाब समझ के किया। मदर मुरी ने हमें ज्वाइन किया है नाज़रीन किराम, और इससे कबल कि मैं अपने मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, हमारे दरमियान कवाल पार्टी जो आज तशरीफ़ लाई है, परवरदिगार ने उनको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। नजफ़ लियाकत कवाल व हमनवा, आप कैसे हैं सर? ठीक है, मैं चाहूँगा कि आपके कलाम से ही हम इस नशिस्त का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह, 2 शेर पेश कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। ताज़ीम से लेता है खुदा नाम मोहम्मद, क्या नाम है ऐ सल्ले अला नाम मोहम्मद। अल्लाह करे उस पे हराम आतिश दोज़ख जिस शख्स के हो दिल पे लिखा नाम मोहम्मद, तो देखने को या मोहम्मद, देखने को या मोहम्मद, देखने को या मोहम्मद, देखने को या मोहम्मद। यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद, यूं तो क्या देखा नहीं। देखने को या देखने को या मोहम्मद, यूं तो क्या देखा नहीं। हाँ मगर महबूब कोई, हाँ मगर महबूब कोई आप सा देखा नहीं। हाँ मगर महबूब कोई आप सा देखा नहीं है, कोई आप सा मेरे कमली वाले देखा नहीं है। कोई आप सा देखा नहीं है, कोई आप सा, कोई आप सा देखा नहीं। कैसे? हुस्न का जब सरापा मुकम्मल हुआ, हुस्न का जब सरापा मुकम्मल हुआ, अपनी मुसव्वर को गश खा गया, अपने
से मल मल के नबी को जगाते हैं। जिब्रील अमीन पलकों से मल मल के नबी को जगाते हैं। चलो ऐ सरवर दी अल्लाह तुम्हें बुलवाते हैं। जल्दी से चलो ऐ सरवर दी अल्लाह तुम्हें बुलवाते हैं। फिर दोस्त का जामा नूरानी इस नूर को जब पहनाते हैं। दोस्त का जामा नूरानी इस नूर को जब पहनाते हैं। अंदाज पे मिट मिट जाने का, अंदाज पे मिट मिट जाने का बातें अपनी लाते हैं। देखा नहीं है कोई आप सा, देखा नहीं है कोई कमली मैं तो कर सकता नहीं जन्नत की बात शौक से। मैं तो कर सकता नहीं जन्नत की बात शौक से। वो करे जिसने दिया रे, वो करे जिसने दया रे। मुस्तफा के जानम हाफिज़ साहब के साथ चुके हैं और बड़ा खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। नज़ाकत, मैं चाहूँगा कि आपका यही तसल्सल बरकरार रखें। हमें ज्वाइन किया है नाज़रीन किराम वसीम, हाफिज़ वसीम नक्शबंदी ने। मैं चाहूँगा कि एक शेर आप भी पेश कीजिए गुलहाए की इज़्ज़त सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में। बिस्मिल्लाह, कलाम पेश कीजिएगा। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। ओ फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला। झूम करके रही गए ये बादे सबा, झूम करके रही गए ये बादे सबा। फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, झूम करके रही है ये बातें सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। या नबी या नबी या नबी या नबी। इंशाअल्लाह हाफिज़ मोहम्मद वसीम बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए अकीदत पेश कर रहे थे। नाज़रीन इकराम, ये वो वक्त होता है कि जिसका बेसब्री से आपको इंतज़ार होता है। ज़िक्र सरकार और महफ़िल समा का ये वक्त हमने मंसूब कर रखा है और आज बड़ी खूबसूरत शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया टूर। और मलिक काशिफ कह रहे थे कि भाई मैं कुछ अनाउंस करने वाला हूँ। काशिफ भाई बताइएगा कि आज आप कौन सी ऐसी बात बताना चाहते हैं हमारे नाज़रीन को, क्या अनाउंस करना चाहते हैं, बताइएगा। अनाउंसमेंट समझ लें या आप इसको एक मुल्क की खिदमत समझ लें या एक हमारी आने वाली यूथ के लिए एक बहुत बड़ा आप पैगाम समझ लें। यूँ समझ लें कि मैं दस्तरखान के आड़े आ गया हूँ, मतलब मैं दस्तरखान के सामने एक दीवार बनने जा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये दीवार हम पिछले 3-4 महीने से बन चुके हैं। वो इस तरह बन चुके हैं कि हम वाइट डू रियल इस्टेट जो हमारी कंपनी है, हम यहाँ कोर्सेज़ करवा रहे हैं।
دیکھیں میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ ایک ایسا بچہ جو صرف لگن رکھتا ہے, خوددار ہے, تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا جانتا ہے, آپ 6 مہینے ہمارے حوالے کر دیں, وہ بچہ پیسہ کمانا سیکھ جائے گا. ہم اس بچے کو 6 مہینے میں تیار کر رہے ہیں, اتنا کہ الحمدللہ اس وقت میں 70 بچوں کو تیار کر چکا ہوں. 2 بیچز ہمارے آفس میں چل رہے ہیں. اس میں ہم کرا کیا رہے ہیں, پہلے تو ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ پڑھا رہے ہیں جس کی اس وقت مارکیٹ میں فیس 25,000 30,000 40,000 ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ریئل اسٹیٹ پڑھا رہے ہیں سر, ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ اینڈ مارکیٹنگ, دونوں چیزیں ہم اپنے ہی آفس میں پڑھا رہے ہیں. الحمدللہ 2 بیچز ہمارے پاس اس وقت چل رہے ہیں جس میں کافی جگہوں سے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ملیر سے, شاہ فیصل سے, لانڈی کورنگی سے, کہاں سے. تو دیکھیں یہ جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے, یہ سلسلہ اس لیے کیا ہے کہ ہم نے دسترخوان نہیں لگانے, ہم نے مولا علی کے اس قول پر, اس بات پر عمل کرنا ہے اور لوگوں کو روزگار کے لیے تیار کرنا ہے. تو الحمدللہ وائٹ ڈور ریئل اسٹیٹ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ عید کے فوری بعد وہ بچہ جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے, آگے بڑھنا چاہتا ہے, میٹرک سے لے کر آگے ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اور ہر فیلڈ کے لیے چاہے وہ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, کوئی بھی ہو, وہ ہمارے پاس سے یہ کورسز کر سکتا ہے. اور الحمدللہ ودن 3 to 6 month ہر وہ بچہ جو یہ کورس سے فارغ ہوگا تو وہ ایٹ لیسٹ کمانا شروع ہو جائے گا. بڑی اچھی بات کہی کاشف بھائی آپ نے, لیکن میں چاہوں گا کہ جو ناظرین ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ 27ویں شب کو ہماری اس خصوصی نشریات میں شرکت کریں, اور جو بھی ممبرشپ ہوگی ملک کاشف سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے فلور سے, ہمارے شو سے ہی اس کا آغاز کریں اور باقاعدگی سے ہمارے مہمان رہیں. فہیم بھائی, اس سے قبل کہ میں مجاہدہ کی جانب جاؤں, پھلوں کا بڑا مشکل ہو گیا ہے لینا, اتنا مہنگا پھل مل رہا ہے, آپ لوگوں نے بائک آؤٹ بھی کیا. میں چاہوں گا کہ مختصر وقت میں آپ سے بھی تھوڑی گفتگو کر لو. اور مجاہد بھائی آپ تو صحافت سے گہری نظر رکھتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ ابرار بھائی, یہ جو پھلوں کا بائیکاٹ ہوا تھا جس میں سب آگے بڑھ گئے تھے کہ جی ہم نے آپ کے کہتے ہوئے بائیکاٹ کر لیا, میں نے کچھ بھی نہیں ہوا, ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا, نہ ہی ہم اس طرف گئے. بھائی پھلوں پہ کیوں بائیکاٹ کر رہے ہو؟ رمضان میں پھل کھاتے ہیں نا, آٹا اتنا مہنگا ہو گیا اس پہ کیوں نہیں بائیکاٹ کر رہے, پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا اس پہ کیوں نہیں بائیکاٹ کر رہے؟ کیا وہاں سے بریف کیس آپ کو مل رہے ہیں؟ کیا آپ کو وہاں سے کیا کچھ مل رہا ہے, فنڈ مل رہا ہے جو آپ اس کے خلاف نہیں کھڑے ہو رہے؟ آپ کھڑے ہو رہے ہو تو غریب کے خلاف کھڑے ہو رہے ہو. پھل ایک رمضان ایک واحد ایسا مہینہ ہے کہ بھائی اس میں ٹھیک ہے مہنگا ہو رہا ہے, اس کو بھی کمانے کا ہے, لیکن اتنا نہیں ہے. وہ چلو اللہ اس کو ہدایت دے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ اس کو ہدایت دے. آپ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے جی بائیکاٹ کر دو پھلوں کا, کیوں کر دو یار؟ بائیکاٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم پیٹرول بائیکاٹ کرنا ہے, تو اگر بائیکاٹ کرنا ہے آپ نے اتنی بڑی مہم چلانی ہے تو آپ پیٹرول پہ آؤ بائیکاٹ کرو, آپ آٹے پہ آؤ بائیکاٹ کرو, آپ دالوں پہ آؤ, آپ چکن پہ آؤ, آپ ان چیزوں پہ آؤ. بھائی کیا یہ آپ غریب ہی ملا ہے؟ ادھر سے آپ کو کچھ نہیں مل رہا, ادھر سے آپ کو کیا فنڈنگ نہیں ہوتی جو آپ اس کے بائیکاٹ کے لیے آ گئے. اس کے بعد پھر بڑے جو آپ کے بڑے وہ تجارتی ہیں کیلے کے, یہ جب آئے تو آپ نے بائیکاٹ ختم کر دیا. بھائی ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ بائیکاٹ کر رہے ہو, اگر آپ غریب کے لیے کھڑے ہو رہے ہو, اگر آپ غریب کی آواز بننا چاہ رہے ہو, اگر آپ غریب کا درد رکھتے ہو, تو آپ ہر چیز پہ بائیکاٹ پہ آؤ. صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. آپ نے ہر جگہ پہ فارم پہ جا کے کہ جی ہم نے بائیکاٹ کیا, آپ بھی ہمارے ساتھ کریں, آپ بھی ہمارے ساتھ کریں, آپ بھی ہمارے ساتھ کریں. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے یار, وہ غریب بیچارہ وہ 2 پیسے زیادہ کما رہا ہے لیکن اس کو آگے سے مہنگا مل رہا ہے. تو ایک رمضان واحد مہینہ ہوتا ہے جس میں غریب امیر ہر گھر میں فروٹ آتا ہے. تو اس کے لیے آپ ایسا نہیں کریں. ہم نے نہیں کیا, ہمارے کسی ممبر نے, زیب النساء ویلفیئر فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم نے, ہمارے کسی اس نے بائیکاٹ نہیں کیا, نہ ہی ہم اس پہ گئے. فہیم بھائی پتہ ہے کیا, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اگر ایک چیز پہ بھی 50 پیسے بڑھائے جاتے ہیں تو 50 پیسے کتنے بنتے ہیں سر؟ 50 پیسے کی بات کر رہے ہیں, پیٹرول پہ 20 روپے بڑھ رہے ہیں, 15 30 روپے بڑھ رہے ہیں, بڑھائے گئے. مجھے آپ کا میں نے آرٹیکل پڑھا بھی, آپ نے باقاعدہ اس پہ گفتگو بھی کیے. اب کیسے دیکھتے بھائی ماشاءاللہ سے آپ کے اتنے مراسی میں, تو یہ کیا چل رہا ہے ملک کا؟ اچھا ایک دفعہ جو ریٹ بڑھ جاتا ہے پھر وہ نیچے نہیں آتا, یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں سر, کم ہوتا ہے. وہ کہاں پہ 30 روپے بڑھا دیے, یہاں سے پبلک نے کیے تو 3 روپے 75 پیسے کم کر دیے. 30 روپے بڑھا کے 3 روپے 75 پیسے کم کر رہے ہو. آپ غریب کا مذاق اڑا رہے ہو یار. یہ تو ایسا ہی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ کہ جب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان میں مہنگائی بہت ہو گئی, تو ہمارے جو بڑے لوگ جو مہنگائی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں مہنگائی ہو گئی,
ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। हम अड़ोस पड़ोस के ममालिक में देखते हैं वहाँ महंगाई नहीं है, ठीक है। हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ की जो एक बहुत बेहतरीन गाड़ी है वो 10 लाख रुपए की है, और यहाँ पे वो गाड़ी मेरे पास 1 करोड़ रुपए की है। 200% टैक्स लग चुका है। वही गाड़ी 1 करोड़ रुपए की है, एक बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। तो कितना यहाँ पे फर्क है, यानी कि जानकर कि हमने महंगाई का बोझ गरीब पे डाला हुआ है और हम गरीबों का खून चूसने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम इस आवाम को इतना दबाने की कोशिश करते हैं और ये आवाम बेचारी गरीब जो दबती चली आ रही है। इसके लिए तो देखें जो हमारे हुक्मरान हैं, ख़ास तौर पे जो भी हमारे बड़े हुक्मरान हैं, सरबरान हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारे एक तरह से देखा जाए तो पहले के दौर में खलीफा का दौर होता था, आज के दौर में जो हमारे ये खलीफा बने हुए जो वज़ीर आज़म है, सदर है। ये भी कल तूर ने बात की इसके ऊपर कि सिर्फ सरदारी हासिल करना ही मकसद नहीं ये होता। सिर्फ हाँ, सरदार इनको का काम आवाम का होता है दर्द नहीं पता, सरदारी लीडर बन जाना। इनके घर में तो हर चीज़ फ्री है ना। ऐसा ही है सब। उनको गरीब का क्या पता है कि गरीब के घर में जब फाके होते हैं तो उस बेचारे पे क्या गुजरती है। जैसे आपने बात करी, मैं बच्चों के लिए करती हूँ, तो आपके प्लेटफॉर्म से मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। जैसे पिछले दफ़ा मैंने आपसे कहा था ज़ेबुन्निसा तालीमुल कुरान अकेडमी जो हमने मलिर बादलकोट में बनाई है, वहाँ पे 75-80 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वो गरीब बच्चे हैं। इंशाअल्लाह बुध को उधर एक सब बच्चों के साथ मैंने एक ग्रैंड अफ्तार पार्टी रखी है उधर गोट वालों के लिए। तो मैं सब आए हमारे साथ, उन बच्चों के साथ मिलके, उन गरीब आवाम के साथ मिलके अफ्तार करें और उन सब बच्चों के लिए इंशाअल्लाह ईद के जोड़े तो वो ज़ेबुन्निसा फाउंडेशन की तरफ से हर दफ़ा बांटते हैं। जी वो हमने रखा हुआ है इंशाअल्लाह कि बच्चों की ईद हो। बड़े तो समझ जाते हैं, बच्चों के लिए हमने बच्चों के लिए इंशाअल्लाह हमने ईद के सूट्स और एक ग्रैंड अफ्तारी रखी है। तो अबरार भाई आपको भी मैं कहूँगा अगर आप हमारे साथ उन बच्चों के साथ बैठ के एक बार अफ्तारी करें तो बहुत अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। फ़हीम भाई और नाज़रीन करम, आपको बताता चलूँ, मैंने और तूर ने ये इस ईद पे अहद किया है और मैं चाहूँगा कि जितने हमारे नाज़रीन देख रहे हैं वो खुद भी आ सकते हैं हमारे फ्लोर पे, क्योंकि हम लोग कमाने की नीयत से नहीं बैठे। अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई स्पॉन्सर नहीं है हमारे पास सिवाय बिन एहसान के। बिन एहसान ने खड़ा किया है, ठीक है। सच्ची बात करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सच्चाई को कभी यहाँ से नहीं आती, लेकिन इस ईद पे हमने सोचा कि बाखबर रमज़ान, क्योंकि मेरी पहचान बाखबर पाकिस्तान है, मुजाहिद भी उसके रूबेनुमा बैठे हुए हैं यहाँ पर, कि मैंने हमेशा ही आवाम की बात की है और हमें हमारा कोई साथ दे या ना दे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आवाम के लिए साथ देने के लिए अगर आप हमारी हम आवाज़ बन सकते हैं, जैसे फ़हीम भाई ने ऐलान किया, तो आज तूर और मैं भी ऐलान करते हैं कि मेहंदी और चूड़ियाँ हम का इंतजाम घर घर जाके हम बिल्कुल करेंगे 27 रमज़ान की शब को। और मुजाहिद भाई जैसी शख्सियात, अबरार भाई जैसी, सरवर भाई जैसी शख्सियात, काशी भाई हो गए, डॉक्टर साहब हो गए, बदर मुनीर तो खैर हमारे साथ होंगे ही। तो हमने वो जो 28वीं सहरी होगी वो हमने आपके घर पे करनी है। तो हमारे साथ बड़ी अच्छी शख्सियात होंगी, समाजी, मजहबी और सियासी शख्सियात भी होंगी, लेकिन हमने रखना अपने साथ उसको है जो हम जैसा है, जो आप जैसा है, जो आपके दुख दर्द को समझता है। हमेशा ही कोई नई चीज़ होती है हमारे पास और इस दफ़ा बड़ी अच्छी चीज़ हम लेके आएंगे जिसमें बदर मुनीर की खूबसूरत सी आवाज़ में नहाते हुआ करेंगी। जहाँ नात की बात आई है तो गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी है। मैं चाहूँगा कि हमारी बहन इकरा सदीकी ने हमें ज्वाइन किया है, मैं चाहूँगा कि एक शेर आप भी पढ़िए, बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए अकीदत पेश करिए। इकरा सदीकी। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, मुझे झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का। ज़माने का कोई भी गम मुझे रुसवा नहीं करता, ज़माने का कोई भी गम मुझे रुसवा नहीं करता। सकूनत पाल जिस तह में भरम ज़हरा के बच्चों का, मुझे झुकने नहीं देता भरम ज़हरा
थी माया हमारे दरमियान दूसरी नात ख्वान है, आप भी अपनी हाज़िरी पेश कीजिए क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप भी सरकार दो आलम के हुजूर अपना नज़ान क़ीदत पेश करें। जी ये कलाम अंदाज़ ही जाना दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं, ऐ चल इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबो पर हो तुम सामने आ जाना, दिल में तुझे रख लूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कामरान भाई जी बिल्कुल। नाज़रीन किराम, बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए अक़ीदत पेश कर रही थी माया। काशिफ भाई आपका शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब आपका कलाम तो हम सुनते ही रहते हैं लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। आज आपकी जो खूबसूरत अल्फाज में फ़लस्तीन के लिए बात थी वो नाज़रीन को काफ़ी खुशाइन थी उनके लिए। और बहरहाल बस अब मुख्तसर बात यह है कि हमें जहाँ भी शोहदाए हैं, चाहे वो शोहदाए मिल्लत पाकिस्तान हो, शोहदाए मिल्लत दीगर मकामात के हों, उन सब को हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं क्योंकि बहुत जुल्म होता है जब किसी के घराने का घर का एक फ़र्द शहीद होता है, नाहक मारा जाता है। आज का दिन मेरे भाई की शहादत का दिन, और आप खुद इस दर्द को करीब से देख चुके हैं तो उस घर पे क्या गुजरती है जो उनके लवाहिक़। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप यकीन कीजिए कि अल्फाज नहीं होते उन माओं के लिए। ख़ास तौर पे मैं अपनी माँ के लिए बात करूँगा। आप तमाम की ही माएँ आपकी जान हुआ करेंगी लेकिन मेरी माँ के लिए बहुत क़यामत का मंजर था कि जब उन्होंने अपने बेटे को देखा। और मैं अपनी वालदा से ताज़ियत पेश करूँगा, अपने बहन भाइयों को ताज़ियत पेश करूँगा अपने भाई की। और बदर मुनीर ने मैं ज्वाइन किया है। बदर भाई आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? अमजद साबरी भाई के लिए बिल्कुल, जितने शोधा हमारे दरमियान, शुरू में हमने ये कहा शहीद का तो रुतबा खुद बयान कर ही बेशक बेशक, मगर अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अमजद साबरी भाई रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात बुलंद फरमाए। टाइम नहीं तो मैं एक शेर उनके लिए पेश करता जो उन्होंने अपने शहादत से पहले कलाम एक शेर अगर पढ़ दें और रिपीट ना करें तो पढ़ दें। फिर उससे नाज़रीन किराम, इससे कबल के बदर भाई अपने कलाम को पेश करें क्योंकि अज़ान फ़ज्र का वक्त करीब आ चुका है। और मुझे और तूर को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। और मलिक काशिफ ने जो ऐलानात किए आपको आपके साथ उनको नोट फरमा लीजिएगा। इंशाअल्लाह उस पर कल गुफ्तगू करेंगे। मुजाहिद भाई ने हमें ज्वाइन किया, आपका शुक्रगुजार। फ़हीम भाई आपसे बहुत सी बातें करना चाहता था मैं, मुजाहिद भी आपसे, काशिफ भाई आपसे, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। इतने कसीर तादाद में लोग तशरीफ़ फरमा होते हैं कि बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि बदर भाई आपकी नात से ही हम ख़वाल ज़ात पे जाएंगे। और मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाह। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जा।
जाना रसूल अल्लाह इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ना मौला अली मौला अली मौला सोना लगदा है अली वाला प्यारा लगदा है अली वाला सोना लगदा है अली वाला प्यारा लगदा है अली वाला किसे भी मैदान विचों किसे भी मैदान विचों सुन ले नो 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 नेवर 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 नहीं ओ भजदा अली वाला मार के बोतला साईं जिस दमे हांडिया दे विच पाया अली मौला मौला अली मौला ओ तेरे बदले लाल सखी दे जोश शाबाश लुआया ओ तेरे बदले लाल सखी दे जोश शाबाश लुआया ओ दिल तेरे को ओ दिल तेरे को उड़िया जाया तैको सजदा अली वाला तैको सजदा अली वाला इंज दी जुर्रत कीती सैयद विच तारीख दे छा गई अली मौला मौला अली मौला आ बंदियां दे विचों इक बंदे दी इंज दी शामत आ गई